नारायणानुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मम् व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये मातापिता युगतयस्तनया विभूतिः सर्वम् यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलम् प्रणमामि मूर्ध्ना भूतम् सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमुनिम् प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् श्रीमद्रामानुजाख्यम् मुनिमखिल जनोद्धारणायावतीर्णम् पूर्णार्यम् यामुनेयम् मुनिवरमधतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथम् मुनीन्द्रम् वकुलधर शमूनाथलक्ष्मी मुकुन्दाम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम् विघ्नम् निघ्नन्ति सततम् विश्वक्सेनम् तमाश्रये ज्ञानानन्दमयम् देवम् निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारम् सर्वविद्यानाम् हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूलवक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति पराम् गतिम्। यः पिबन् सततम् रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तम् मुनिम् वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिम् वशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नम् वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनम् वीरम् जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डम् गोष्पदीकृतसागरम् पुनीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयम् नमाम्यहम् मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलम् सलीलम् यशोकबन्धिम् जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तम् प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयपतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनम् भावयामि पवमाननन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् प्रोक्तम् महापातकनाशनम् शृण्वन् रामायणम् भक्त्या यः पादम् पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानम् ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनम् पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णम् सर्गकल्लोलसङ्कुलम् काण्डग्राहमहामीनम् वन्दे रामायणार्णवम्। यः कन्नाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितम् रामायणाख्यम् मधु
జన్మం వ్యాధి జరా విపత్తిమరణైః అత్యంతసోపద్రవం సంసారం సవిహాయ గచ్చతి పుమాన్ విష్ణోః పదం శాశ్వతం తదుపగత సమాస సంధియోగం సమమధురోపనతార్థవాక్యబద్ధం రఘువరచరితం మునిప్రణీతం దశశరథశ్చపథం విశామయధ్వం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాఖ్యం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్య జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగడే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహిరావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, త్రేతాయుగంలో రామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించినటువంటి విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించినటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరి భద్రాద్రి శ్రీరామాయణంలో అరణ్యకాండలో కూడా సీతాపహరణం పూర్తయిన తరువాత జటాయువునకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించాడు రాముడు. ఆ మోక్షం ప్రధానమైన ఘట్టం. అరణ్యకాండ మొత్తంలో అత్యంత ప్రధానమైన ఘట్టం ఈ జటాయు మోక్షం. నిన్న అనుకున్నాం మనం 3 మోక్షములు ఉంటాయి అని. ఒకటి రామచంద్రమూర్తి దగ్గర ఉండి అనుమతించిన శరభంగుని మోక్షం ఒకటి. రెండవది తనకు తానే నిర్వహించినటువంటి ఈ మోక్ష ప్రధాన ఘట్టం ఒకటి. చిట్ట చివరిది శబరి యొక్క భాగవతోత్తమురాలైన శబరి యొక్క మోక్షంతో ఈ అరణ్యకాండ ముగుస్తుంది. కాబట్టి ఈ అరణ్యకాండని ఈ 3 వల్ల ఇది మోక్ష ప్రధాన కాండ. ఈ కాండ పూర్తిగా మోక్షాన్ని ప్రసాదించడానికి వీలైనటువంటి ఒక అద్భుత పారాయణ గ్రంథంగా భావిస్తారు. ఇక్కడ రామాయణం అంతా అయినప్పటికీ కూడా మోక్ష ప్రధాన సన్నివేశం ఇందులో ఉన్నాయి ప్రధానంగా. దీని తర్వాత మళ్ళీ కిష్కింధాకాండలో కానీ, సుందరకాండలో కానీ, యుద్ధకాండలో కానీ మోక్షం అనేటువంటి పదమునకు అర్థవంతమనేటువంటి చావులు కనిపించవు. ఆ మరణములు వేరు. ఇక్కడ ఉండే ఈ 3 మరణములు వేరు. ఈ 3 మోక్ష ప్రధాన ఘట్టములు వేరుగా భావిస్తారు. ఆ రకంగా జటాయుగ మోక్షాన్ని ప్రసాదించిన తరువాత లక్ష్మణస్వామి యొక్క మాటల వల్ల కొంచెం తేరుకున్నాడు రాముడు. లక్ష్మణస్వామి చాలా బాగా మాట్లాడతాడు. ఇక్కడ మాట్లాడాడు, మనం విన్నాం కదా. నీకేం భయం లేదన్నయ్య, నేనున్నా, నువ్వు నా వెనకాల ఉండంతే, మొత్తం వెతుకుదాం, అడవి అంతా వెతికి సీతమ్మని కనిపెడదాం, మళ్ళీ నువ్వు సుఖంగా ఉండేటట్టుగా మనకి అవకాశం ఉన్నది, మనం ఈ అరణ్యములు, వనములు, పర్వతములు, నదీ నదములు అన్నీ వెతుకుదాము అంటూ ధైర్యం చెప్పి బయలుదేరిన తర్వాత కొంచెం దక్షిణం దిక్కుగా వెళ్ళమని చెప్పాడు జటాయు. దక్షిణం దిక్కుగా నైరుతి మూలకు వచ్చేటప్పటికీ అతి భయంకరమైన అడవిలోకి ప్రవేశించాడు. కబంధుడు పట్టుకున్నాడు. కబంధుడు ఎలా ఉన్నాడో నిన్న విన్నాం. కబంధుడు పట్టుకుంటే లక్ష్మణస్వామిని పట్టుకున్నాడు చేతులతో, రాముణ్ణి గట్టిగా పట్టుకున్నాడు, పెద్ద పెద్ద చేతులు. ఆ చేతులలో ఒక వేలుతో నొక్కితే చాలు రాముడు మొత్తం అలా బందీ అయిపోతాడు అన్న అంత పెద్ద పెద్ద చేతులు కలిగిన వాడు కదా. ఆ 2 చేతుల్లోకి ఇద్దరూ కూడా చేరిపోయారు, రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ కూడా. ఈ సమయంలో రాముడు బేలపడాలి, లక్ష్మణస్వామి చాలా ధైర్యంగా ఉండాలి. కారణం ఇంతకు ముందే కదా తను చాలా ధైర్యంగా మాట్లాడాడు.
అలా ధైర్యంగా మాట్లాడిన లక్ష్మణుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడో అంటూ వాల్మీకి ఈ 69వ సర్గలో 36వ శ్లోకం దగ్గర నుంచి మనం చెప్పుకుంటున్నాం. 37వ శ్లోకం. తత్ర ధైర్యేణ శూరస్తు రాఘవో నైవ వివ్యధే బాల్యాత్ అనాశ్రయత్వాచ్చ లక్ష్మణస్పతి వివ్యధే. చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. రాముడి ఔచిత్యానికి తగని మాట, లక్ష్మణస్వామి యొక్క ఔచిత్యానికి తగని మాట. లక్ష్మణస్వామి యొక్క ప్రవృత్తి వేరు, రాముని యొక్క చిత్తవృత్తి వేరు. ఈ రెంటికి తగని మాట. ఏమని? ఎప్పుడైతే కబంధుడు పట్టుకున్నాడో శూరుడైన రాముడు కొద్దిగా కూడా బాధపడతాడు, చాలా ధైర్యంగా ఉన్నాడు. కానీ బాల్యాత్, రాముడి కంటే చిన్నవాడైన, బాల్యాత్ అంటే చాలా బాలుడైన, అనాశ్రయత్వాచ్చ, అనాశ్రయుడైన అంటే రామునికి ఉండేటువంటి ఒక ఇబ్బందిని బట్టి తన తోడుగా ఉన్నాడు. తనకి మళ్ళీ తోడు రాముడు ఎలా వస్తాడు? రాముడే బాధలో ఉంటే ఆ రాముడు నాకేం బాధ తీరుస్తాడనేటువంటి తీరులో అనాశ్రయత్వాచ్చ. అలాంటి లక్ష్మణస్వామి అతి వివ్యధే, చాలా బాధపడ్డాడు. బాల్యాత్ అంటే రాముడి కంటే చాలా చిన్నవాడు అనే పదం. బాల్యాత్ అంటే రాముడి కంటే ఎంత చిన్నవాడు? 1 రోజున్నర చిన్నవాడు. 1 రోజున్నర చిన్నవాడే రాముడు చాలా పెద్దవాడిగా, లక్ష్మణస్వామి చిన్నవాడిగా చెప్పచ్చు. తమాషా ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామి ఒక అందమైన నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు. అది వ్యాఖ్యాతలకే తెలుసు. వాల్మీకి హృదయాన్ని గుర్తించాలంటే మనలాంటి వాళ్ళకి సాధ్యం కాదు. పెద్దలు చాలా అందంగా చెప్పారు. ఈ పదాలు చూస్తే మీకు అర్థం. ఉవాచ విషణ్ణస్సన్ రాఘవం రాఘవానుజ పశ్యమాం వీర వివశం రాక్షసస్య వశంగతం మయైకేన వినిర్యుక్తః పరిముంచస్వ రాఘవ మాం హి భూతబలిం దత్వా పలాయస్వ యథా సుఖం. లక్ష్మణస్వామి యొక్క మాటలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి. ఉవాచ మాట్లాడాడు. విషణ్ణస్సన్, చాలా బాధపడుతున్నవాడై, రాఘవం రాముడితో, రాఘవానుజ ఆ రాముడికి తమ్ముడే. రాముడు ఎంత ధైర్యంగా ఉంటే ఈయన అంత ధైర్యంగా ఉండాలి కదా. కానీ రాఘవానుజ పశ్యమాం వీరా వివశం, అన్నయ్య నన్ను చూడు. ఎందుకు చూడడం? ఈయన ఎలా బందీ అయ్యాడో ఆయన అలాగే బందీ అయ్యాడు. లక్ష్మణస్వామి అంటాడు అన్నయ్య నన్ను చూడు అంటాడు. అంటే అక్కడ చేసే పనిలో తమాషా ఉందన్నమాట. అది నేను ముందు తెలుస్తున్నాను. పశ్యమాం, నన్ను జాగ్రత్తగా చూడన్నయ్యా. వీరా, నువ్వు మహావీరుడివి. వివశం, రాక్షసస్య వశంగతం, నేనా వివశుని, ఏమి చేతగానివాడు, అందరికీ లొంగిపోయేవాడు. నీవా వీరుడివి, నీకేం భయం లేదు. నాకే వివశుణ్ణి, బలహీనుణ్ణి, బాలుణ్ణి, అనాశ్రయుణ్ణి కదా. నేను రాక్షసస్య వశంగతం, రాక్షసుడు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు, పాపం రాముణ్ణి పట్టుకున్నాడు. ఇతను మాట్లాడే మాటలు తీరులో అందం. మయైకేన వినిర్యుక్తః, నేను ఎలాగో ఇక్కడ పట్టుబడ్డా కదా అన్నయ్య, నువ్వు విడిపించుకు, నువ్వు వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి. నువ్వైనా తప్పించుకో, హాయిగా సుఖంగా ఉండొచ్చు కదా, నన్ను వదిలేసి ఇక్కడ. ఎలాగ చూసినా మాం హి భూతబలిం దత్వా, భూతబలి వేస్తారు కదా. ఏదైనా వస్తే ఒక భూత ప్రేత పిశాచాలకు బలులు వేస్తారు. అలా బలి వేసేసాను, నన్ను బలిగా భావించి నువ్వు హాయిగా వెళ్ళిపో అన్నయ్య అంటాడు. ఇద్దరు సమానంగా బందీలై ఉన్నారు. లక్ష్మణస్వామి ఇలా మాట్లాడి అధిగంతాసి వైదేహి, నువ్వు వెళ్ళిపోయావనుకో సీతమ్మ దొరుకుతుంది, సీతమ్మతో కలుస్తావు. అచిరేనేతి మేమతి, తొందరగా కలుస్తావు, ఏ ఇబ్బంది లేదు. తనను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే సీతమ్మ తొందరగా ఎలా కనిపిస్తుంది? సీతమ్మ వెతకడమే కష్టం కదా. అలా అని ప్రతిలభ్యచ కాకుత్స్థ పితృపైతామహీ, నీకేమన్నాయా పితృపైతామహమైనటువంటి రాజ్యం అంతా ఉంది, హాయిగా అనుభవించు. లక్ష్మణస్వామి ఇలా మాట్లాడతాడా? ఇలా మాట్లాడేటువంటి ధైర్యం చేస్తాడా? మాట్లాడుతున్నాడు ఇలా. తత్ర మాం రామరాజ్యస్థ స్మర్తుమర్హసి సర్వదా. అనయ్య నువ్వు రాజ్యం చేసేటప్పుడు మనకు అసలు గుర్తుపెట్టుకోవే, నాకు తమ్ముడు ఉండేవాడు, లక్ష్మణుడు ఉండేవాడు, పాప నాతో పాటు తిరిగాడు, మంచివాడు, మధ్యలో పోయాడు అని గుర్తుపెట్టుకో. స్మర్తుమర్హసి, నన్ను కొంచెం గుర్తుపెట్టుకో అన్నయ్య. లక్ష్మణే నైవ ముక్తస్తు, ఇలా లక్ష్మణస్వామి చేత పలకబడ్డ రాముడు సౌమిత్రిమబ్రవీతు, లక్ష్మణస్వామితో అంటున్నాడు, మాస్మత్రాసంకృధా వీర నహిత్వా దృగ్విషీదతి
నువ్వేం భయపడదు లక్ష్మణ, నీలాంటి వాడు ఇలా వెరతనం పడచ్చునా, నీలాంటి వాడు ఇలా పిరికి పందలా మాట్లాడచ్చునా, నేనున్నాను, నువ్వు వీరుడివే నేను వీరుడివే అన్నాను. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే తమాషా, ఇద్దరినీ గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. పట్టుకుంటే ఇద్దరూ సమానము అని ఈ కబంధుడికి అభిప్రాయం. ఎందువల్ల? ఇద్దరికీ ధనస్సులున్నాయి, ఇద్దరికీ కత్తులున్నాయి, ఇద్దరూ బలిష్టంగా ఉన్నారు, ఇద్దరూ గొప్పవాళ్ళే, వీళ్ళిద్దరినీ తినేయాలి. ఇలాంటి స్థితిలో లక్ష్మణస్వామి చేసే నాటకం ఏంటంటే, తమాషా ఏంటంటే, అన్నయ్య నేను పరికిమాలిన వాడిని చేతైన వాడిని పోతే పోయా, నువ్వు ఇలా జాగ్రత్త పడు అంటే, ఇప్పుడు కబంధుడు ఏం చేస్తాడు? లక్ష్మణస్వామి వీడు ఎలాగ పిరికిబందే, వీడు ఎలాగైనా కొట్టేయచ్చు, రాముణ్ణి ఇంకా కాస్త గట్టిగా పట్టుకోవాలన్నమాట. ఇది కదా ఒక సూచన పెడుతుంది. రాముణ్ణి గట్టిగా ఇంకాస్త గట్టిగా పట్టుకోవడం అంటే లక్ష్మణస్వామి కాస్త లూజ్ చేసినట్టు కదా. ఎందుకు చేశాడంటే, ఇలా గట్టిగా పట్టుకుంటే కత్తి తీసే అవకాశం లేదు లక్ష్మణస్వామికి. ఇలా బందీ అయిపోయాడు. బందీ అయిపోయిన లక్ష్మణస్వామికి చేతులు కలిపే అవకాశం లేక చిన్న తమాషా చేద్దాం, మారుతుందేమో మార్పు వస్తుందేమో అనుకుంటే అతని ప్లాన్ ఫలించింది. కొద్దిగా సడలించాడు, మెల్లగా కత్తి మాంపస్య అనే, నన్ను చూడు, నన్ను చూడంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు కూడా మెల్లగా కత్తి పైకి తీయని కదా అర్థం. మాంపస్య, నన్ను చూడనయా. కానీ రాముడు ఇదంతా పూర్తిగా గమనించాల. ఎప్పుడు సడలించిన తర్వాత కదా కత్తి తీస్తాడు. ఈ కత్తి తీసే లోపుగానే రాముడు అంటున్నాడు, లక్ష్మణ నీకేం భయం లేదు, నువ్వు వీరుడివే, నన్ను వీరుడా అన్నావు కదా, నువ్వు వీరుడివే కదా, కాబట్టి నీకేం భయం లేదయ్యా. నహి త్వాదృక్ విషీదతి, ఎప్పుడూ లేనిది నీకింత పెరిగితనం ఎలా వచ్చింది? నతు త్వాదృక్ విషీదతి, ఇలా భయపడుతున్నావేమిటి? ఏ తస్మిన్నంతరే క్రూర, ఇలా అంటుంటే ఇప్పుడు కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యాడు కబంధుడు. ఇక్కడేమో నేను చేతగానమని అంటున్నాడు, ఇతను వీరుడు అంటే ఇతను కూడా ఇతను వీరుడు అంటే, వీళ్ళిద్దరు తమాషా చేస్తున్నారని కొద్దిగా గుర్తించిన వాడై ఏ తస్మిన్ అంతరే, ఈ మధ్యలో క్రూర, అసలే క్రూరమైన వాడు, భ్రాతరౌ రామ లక్ష్మణౌ, వీళ్ళిద్దరినీ పప్రచ్ఛ ఘన నిర్ఘోష కబంధో దానవోత్తమ. నేను ఇంత భయంకరాకారంతో ఉండి వీళ్ళిద్దరిని పట్టుకుని తినేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటే వీళ్ళిద్దరు సరదాగా మాట్లాడుకుంటారు, కోపం రాదండి. కొడ్డానికి వచ్చిన వాడితో వాళ్ళతో సరదాగా జోకులు వేసుకుంటుంటే వీడికి కొంచెం కోపం వస్తుంది కదా. కోపం వచ్చి గట్టిగా అడుగుతాడు మంచి గంభీరమైన స్వరంతో, కౌయువ వృషభస్కంధౌ మహాఖడ్గధనుర్ధరౌ ఘోరం దేశమిమం ప్రాప్తౌ మమ భక్షావుపస్థితౌ. ఎవరా మీ ఇద్దరు? ఎవరు మీ ఇద్దరు? వృషభస్కంధౌ, చూస్తే ఇద్దరూ వీరుల్లాగే ఉన్నారు. ఒక ఆయన వీరుడు కాదన్నప్పటికీ కూడా ఇద్దరూ ఒక బలిష్టమైన దేహాన్ని చూస్తే వృషభస్కంధౌ, ఎద్దు భూపురముల వంటి భూపురములు కలిగిన వారంటే చాలా బలిష్ఠులైన వాడు. కండలు చూపిస్తారు కదా వాడు, సిక్స్ ప్యాక్ లాంటివి చూపిస్తారే, అలా ఉన్నారు ఇద్దరు బ్రహ్మాండంగా. వృషభస్కంధౌ మహాఖడ్గధనుర్ధరౌ, ఇద్దరికీ కత్తులున్నాయి, ధనస్సులున్నాయి, బాణాలున్నాయి. ఇలా వీరు ఎందుకు వచ్చారు? వీడికో భయం ఉంటుంది కదా. ఎంత పామే అయినా పాము దగ్గరకో వ్యక్తి వస్తే వ్యక్తి ఎలా భయపడతాడో వ్యక్తిని చూసి పాము అలా భయపడుతుంది. ఆ వ్యక్తి చేతిలో కర్ర ఉందనుకోండి, పాముకు భయమే. ఆ భయంతో మరింత మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శించే విధానాలు ఉంటాయి. అలాగా వీరేమో చూస్తే కత్తులు పట్టుకొచ్చారు, ధనస్సులు పట్టుకొచ్చారు, నన్ను చంపడానికి వచ్చారా అన్నట్టుగా ఘోరం దేశం ఇమం ప్రాప్తౌ, ఎవ్వరూ రాకూడని ప్రదేశానికి వచ్చారు మీరు, అంతేనా? నాకు ఆహారంగా మీరు మిగిలిపోతారు, నువ్వు సందేహం లేదు. మమ భక్షౌ ఉపస్థితౌ, ఎవరైనా ఈ ప్రాంతానికి నా చేతుల మధ్యలోకి వస్తే వాడి ఆహారం కావాల్సిందే, ఇందులో డౌట్ లేదయ్యా. మమ భక్షౌ, మీరిద్దరు నాకు ఆహారమే. వదతం కార్యమిహవాం కిమర్థం చాగతౌ యువాం ఇమం దేశమనుప్రాప్తౌ క్షుధార్థస్యేహ తిష్టతః. చెప్పండి, నిజం చెప్పండి, మీరు ఈ ప్రాంతానికి రావడానికి గల కారణమే, ఎందుకు వచ్చారు? ఆకలి వేసిన నాకు ఏదన్నా తిందామనుకునే సమయంలోనే మీరు ఎందుకు ప్రత్యక్షమయ్యారంటే నాకు ఆకలి కోసం కదా. నాకు మీరిద్దరూ ఆహారాన్నిగానే ఉండవలసి ఉంటుంది. సబాణ చాప ఖడ్గౌచ తీక్ష్ణ శృంగా వివర్షభౌ, చూస్తే బాణాలు పట్టుకుని, ధనస్సు పట్టుకుని, కత్తులు పట్టుకుని, తీక్ష్ణ శృంగౌ ఇవ ఋషభౌ, మంచి బాడీ అయిన కొమ్ములు కలిగిన ఎద్దుల్లా ఉన్నారు. ఎద్దులంటే చాలా తీవ్రంగా తీక్షణంగా ఉన్నారని అర్థం. అలా ఉన్నారు మీ ఇద్దరు కూడా. మమాస్యం అనుసంప్రాప్తౌ దుర్లభం జీవితం పునః, నా దాకా వచ్చి నా చేతుల్లో పడి నా నోటి దాకా వచ్చిన వాళ్ళు మీరు తప్పించుకునేటువంటి అవకాశమే లేదు. మీ యొక్క జీవితము
దుర్లభము అని. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా లక్ష్మణస్వామికి మెల్లగా కత్తి తీసి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. రామునికి వాడి మాట ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు. వాడికి తలకాయ లేదు కదా, తలకాయ లేదు, కాళ్ళు లేవు, పెద్ద పొట్టకు ఒక నోరుంది. ఆ నోరు బిలల్లా ఉంది తప్ప నోరులా లేదు. వీళ్ళేమో చేతులతో ఉంటే ఎక్కడి నుంచి సౌండ్ వస్తుంది, భయంకరంగా సౌండ్ వస్తుంది, మాటలు వస్తున్నాయి. చూస్తే కబంధుడు మాట్లాడుతాడు, పొట్టలో నుంచి మాట్లాడుతున్న రాముడికి కొద్దిగా భయంకరం. పరిశుష్యత, పెదిమలన్నీ ఎండిపోయినట్టుగా పారిపోయినట్టు అయ్యాడు. ఇదేదో భయంకర, ఇప్పటిదాకా నేను వినని కొత్త ఆక్టోపస్ లాంటి జంతువు ఇదేదో. తలకాయ లేదు, కాళ్ళు లేవు, అన్ని కాళ్ళలాగే ఉన్నాయి, రెండే చేతులు ఉన్నాయి కదా, విచిత్రంగా ఉంది ఇది అనుకుని ముఖేన పరిశుష్యత లక్ష్మణం ఉవాచ. లక్ష్మణుడితో రాముడు అంటున్నాడు ఇక్కడేమని, కృచ్ఛ్రాత్ కృచ్ఛ్రతరం ప్రాప్య దారుణం సత్య విక్రమ వ్యసనం జీవితాంతాయ ప్రాప్తమప్రాప్యతాం ప్రియం. కష్టం మీద కష్టం, దుఃఖం మీద దుఃఖం, గండం మీద గండం. కృచ్ఛ్రాత్ కృచ్ఛ్రం, ఎన్ని కష్టం. రాజ్యమా పోయింది, నాన్నగారా పోయారు, అడవిలోకా వచ్చా, సీతమ్మ అపహరించబడింది, నాకు పెద్ద దిక్కుగా ఉండే జటాయువా పోయింది, ఇప్పుడా మనమిద్దరం కలిసి వీడి చేతిలో పడ్డాం. కృచ్ఛ్రాత్ కృచ్ఛ్రతరం ప్రాప్య దారుణం, ఎంత దారుణమైన స్థితి లక్ష్మణ మనిద్దరిది. వ్యసనం జీవితాంతాయ, ఇప్పటితో మనిద్దరి పని ఖాళీలా ఉంది. ప్రాప్తం అప్రాప్య తాం ప్రియం, ఇంకా సీతమ్మను చూసే అవకాశం మనకు లేదులా ఉంది. మనిద్దరి జీవితము ఇప్పటితో ముగిసిపోతుందేమో. కాలస్య సుమహద్వీర్యం సర్వభూతేషు లక్ష్మణ త్వాంచ మాంచ నరవ్యాఘ్ర వ్యసనైః పశ్య మోహితౌ. కాలం ఎంత గొప్పదో కదా, ఎంత గొప్పది కాలం. ప్రాప్య వీర్యం సర్వభూతేషు లక్ష్మణ, అన్ని భూతముల యందు కాలం ప్రవర్తించే తీరు ఎంత విచిత్రంగా ఉంది. నీ వంటి వాడు, నా వంటి వాడు, మనంతే ఎంత గొప్పవాడు. ఎక్కడో అయోధ్యలో హంసతూలికా తలపాల మీద కింద కాలు పెట్టకుండా నడవలసిన చక్రవర్తి బిడ్డలమై ఉండి అడవిలోకి చెప్పులు లేకుండా రావచ్చు. ఈ అడవిలో కూడా ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాం. ఇలాంటి స్థితిలో ఒక దుర్మార్గుడు పట్టుకుంటే విడిపించుకోలేని స్థితి. అదే మనకి ఎంతమంది సైన్యం ఉంటుంది రాజ్యంలో ఉంటే, కొన్ని వేల మంది సైన్యం, లక్షల మంది సైన్యం వెనకాల నా మీద ఏగవాలకన్నా చూసుకుంటారు కదా. అలాంటి స్థితిలో నీకు నాకు ఏమిటి దుర్గతి. వ్యసనైః పశ్య మోహితౌ, ఎన్ని దుఃఖాలు మనల్ని చుట్టుముట్టాయి కదా లక్ష్మణ. నాతిభావోస్తి దైవస్య సర్వభూతేషు లక్ష్మణ శూరాశ్చ బలవంతశ్చ కృతాస్త్రాశ్చ రణాజిరే కాలాభిపన్నా సీదంతి యథా బాలుకసేతవః. దేవునికి ఏది పెద్ద కష్టమేం కాదు, ఎంత వాణ్ణైనా చంపేది. మృత్యువుకి ఏమిటండి, రావణాసుడైనా ఒకటే, ఏదో పనికి మారినటువంటి ఏదో భట్టుడైనా ఒకటే కదా. ఎవరైనా మృత్యువు చేతిలో తేడా ఉండదు. శూరాశ్చ, ఎంత శూరులైనా మృత్యువుకి లొంగిపోవాల్సిందే, ఎంత బలవంతులైనా మృత్యువుకు అధీనులే. కృతాస్త్రాశ్చ, ఎన్నెన్ని మనం సాధించాం. మనకి వశిష్ఠ మహర్షే చాలా నేర్పాడు. విశ్వామిత్రుడు మరికొన్ని ఆయుధాలు అస్త్రాలు ఇచ్చాడు. ఇన్ని ఉన్నా కృతాస్త్రులమైనప్పటికీ కూడా రణాజిరే, యుద్ధములో మన జయించే వాళ్ళు ఎవరూ లేకపోయినప్పటికీ కూడా లక్ష్మణ కాలాధిపన్నా సీదంతి. ఇప్పుడేం చేయగలం, కదలకుండా లేని స్థితి కదా. ధనస్సు ఉన్నా ధనస్సుని లేపి మళ్ళీ ఎక్కువ పెట్టే అవకాశం లేదు. అలాంటి స్థితిలో యథా బాలుక సేతవః, ఇసుక తిన్నెలు ఉంటాయి సముద్రపు ఒడ్డులో కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇసుక తిన్నెలు ఉంటాయి. ఇసుక తిన్నెలు ఆ కెరటం గుర్తున్న కొద్దీ ఒక అందంగా ఒక చప్టా ఒక మెట్టులా వస్తుంది, పైన ఇంకో మెట్టులా వస్తుంది. అంటే నీరు ఎంత పెరిగితే ఆ నీటి యొక్క తాకిడికి ఇసుకంతా ఎవరో కావాలని గోడగట్టినట్టుగా వస్తాయి. దాన్ని ఇసుక సేతువులు అంటారు. ఇసుక సేతువులు అంటే అందంగా బిల్డింగ్ కాంక్రీట్తో కట్టినట్టే ఉంటాయి గోడల్లాగా. నది పక్కన ఉండేటువంటి ఇసుక గోడలు కట్టినట్టు ఉంటాయి, కానీ ఒక్క కెరటం మళ్ళీ గట్టిగా పైనుంచి కొడితే ఒకసారి మొత్తం కూలిపోతాయి కదా. అలా మనకి ఎంత కట్టుకుంటూ ఎంత గట్టిగా నిలబడినప్పటికీ కూడా ఒక్క కెరటం, ఈ మృత్యు అనే చిన్న కెరటం వచ్చి మన ఇద్దరినీ లేకుండా చేస్తుంది కదా. యథా బాలుక సేతవః, అంటే ఇసుక గోడల్లాగా మన ఇద్దరం కూలిపోక తప్పదు కదా అని రాముడు ఇతి బ్రువాణో దృఢ సత్య విక్రమో మహాయశాః
దాశరథి ప్రతాపవాన్ అవేక్ష్య సౌమిత్రిముదగ్ర పౌరుషం స్థిరాం తదా స్వాం మతిమాత్మనాకరోతు. ఇలా మాట్లాడుతాడు రాముడు. దృఢ సత్య విక్రమ ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. అవేక్ష సౌమిత్రిం లక్ష్మణస్వామిని చూచాడు. చూస్తే లక్ష్మణస్వామి మెల్లగా కత్తి తీసి చూపిస్తాడు. కత్తి మెల్లగా నీకు ఏమాత్రం సావకాశం దొరికినా మెల్లగా కత్తి తీసి అన్నయ్య చేతితో పట్టుకో అన్నట్టుగా. అవేక్ష సౌమిత్రిం లక్ష్మణస్వామి చూడగానే ఉదగ్ర పౌరుషం అంటే ఏదో ఒక పని చేయడానికి వీలైనటువంటి పౌరుషంతో లక్ష్మణస్వామి ఉంటే ఆహా లక్ష్మణుడు ఏదో ఉపాయాన్ని ఆలోచించాడు. అందుకే ఈ తమాషాగా ఇది ఎంత మాట్లాడాడని గుర్తించి స్థిరాం తదా స్వాం మతిమాత్మన అకరో. ఓహో మనం వీడిని చంపడానికి ఒక పథకాన్ని రచించవచ్చునన్నమాట అనుకుని మహాయశాహ దాశరథి ప్రతాపవాన్ ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆ బేలతనాన్ని పోగొట్టుకుని ధైర్యంగా రాముడు మెలగ కత్తి తీసే ప్రయత్నం చేసుకున్నాడు. కత్తి తీశాడు అనుకుందాం సర్గ చివర్లో. ఇత్యార్షే వాల్మీకియే శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే 19 सर्गः. श्रीरामाय नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. अथ 70 सर्गः. 70 सर्ग प्रारंभम्. तौ तु तत्र स्थितौ दृष्ट्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ बाहुपाशपरिक्षिप्तौ कबन्धो वाक्यमब्रवीत्. వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే నేనేమో తినడానికి సిద్ధంగా పట్టుకుంటే వీళ్ళిద్దరు డైలాగులు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆయన ఓలా మాట్లాడితే ఈయన ఒకలా మాట్లాడు. వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటారేమిటో ఆశ్చర్యం కలిగి తౌ తత్ర స్థితౌ దృష్ట్వా. స్థితౌ అంటే మంచి స్థిమితంగా ఉన్నవాళ్ళని. స్థితౌ నిలబడి ఉన్నారు. నిలబడి అంటారు కదా, నిలబడి ఉన్నవాడిని కదా పట్టుకున్నాడు. మళ్ళీ నిలబడి ఉన్నారంటే ధైర్యంగా నిలబడి ఉన్నారన్నమాట. వాళ్ళ కళ్ళల్లో కానీ ముఖంలో కానీ ఎలాంటి బెరుగుతనం కనిపించకపోతే తౌ తు తత్ర స్థితౌ దృష్ట్వా. ఏమిటి ఇంత ధైర్యంగా ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరూ అని వీళ్ళిద్దరిని చూచి బాహుపాశ పరిక్షిప్తౌ మెల్లగా మరింత బిగించాడు. చేతులు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. అప్పటికే వీడు కత్తులు తీసి సిద్ధంగా ఉంచుకున్నారు. వెనక్కి పట్టుకునేదో హడావిడిగా ఇట్లా కనిపించకుండా ఉన్నారు. కబంధో వాక్యమబ్రవీత్. కబంధుడు అంటున్నాడు తిష్టతః కిన్ను మాం దృష్ట్వా క్షుధార్థం క్షత్రియర్షభౌ ఆహారార్థం తు సందిష్టౌ దైవేన గతచేతసౌ. నిద్ర పని అయిపోయిందిరా. గతచేతసౌ మీరు ఇంకా లేనట్టే భావించండి. నిద్ర ఎక్కడున్నారు చూసినా నా చేతుల్లో ఉన్నారు. క్షుధార్థం నేను ఎలా ఉన్నాను చూసినా బాగా ఆకలి గురి ఉన్నా. ఇప్పటికే చాలా ఆహారం తీసుకుని ఉంటే కడుపు బ్రేవరు గనక కడుపు నిండిపోయి ఉంటే మీ ఇద్దరిని విడిచిపెట్టేవాడేమో కాదు. క్షుధార్థం చాలా ఆకలితో ఉన్నాను. నన్ను చూసి కూడా కిన్ను మాం దృష్ట్వా నన్ను చూసి కూడా తిష్టతః కిన్ను అంత ధైర్యంగా నిలబడ్డారేమి, మీకేం భయం కలగట్లేదా అన్నట్టుగా కబంధుడు అడిగితే తచ్ఛ్రుత్వా లక్ష్మణో వాక్యం ప్రాప్తకాలం హితం తదా ఉవాచార్తిం సమాపన్నో విక్రమే కృతలక్షణః. తచ్ఛ్రుత్వా వాడు అలా మాట్లాడుతున్నాడు. వాడి మాటల్లో పెట్టారనమాట. ఇప్పుడు దాకా చేసిన పని ఏంటంటే వాడి గబగబా లాగి నోట్లో వేసేసుకోకుండా తమని తాము రక్షించుకోవడానికని వాడిని జాగ్రత్తగా మాటల్లో పెట్టి వాడికి చోద్యాన్ని కలిగించారు. ఏమిటి వీళ్ళిద్దరు ధైర్యంగా ఉంటున్నారు అని ఒక రకమైన వాడి మనస్సులో ఏదో జరుగుతోంది. వీళ్ళిద్దరు సామాన్యులు కారు, లేదా నేను వీళ్ళని తినలేకపోతానా, వీళ్ళని కొడతారా అని ఏదో ఒక భావాన్ని కలిగించినట్టుగా ఉన్నందువల్ల తచ్ఛ్రుత్వ ఆ మాట విన్నాడు. ఆ మాట వింటే ఆ మాటల్లో వాడి యొక్క సౌండ్ తగ్గింది అనిపించింది. ఇందాకన వాల్మీకేమో అతను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు, మేఘ ఘన నిర్ఘోష, పెద్ద మేఘంలా గర్జించాడు అన్నాడు. ఇక్కడ ఎలాంటిది ఏం లేదు, మామూలుగా మాట్లాడాడు. అంటే వాడికి ఏదో భయం కలిగింది. ఎంత పాముకైనా భయం కలిగినట్లుగా వీడికి కూడా వీళ్ళిద్దరూ ఏదో నన్ను చేసేటట్టున్నారు అని భయం కలుగుతున్నట్టుగా గుర్తించాడు లక్ష్మణస్వామి. తచ్ఛ్రుత్వ వాడి మాట వినేటప్పటికీ లక్ష్మణో వాక్యం వాడి మాట విన్నాడు. ప్రాప్తకాలం హితం తదా. అమ్మయ్య మనకి సమయం దొరికింది. ప్రాప్తకాలం అంటే తగిన సమయం దొరుకుతుందనమాట. అంటే వీడికి ఎప్పుడైతే కొంచెం బేలతనాన్ని పొందుతున్నాడో పిరికితనాన్ని పొందుతున్నాడో ఇప్పుడు మనం విజృంభించాలి అనిపించింది. ఇది యుద్ధనీతిలో భాగం. అందుకు లక్ష్మణస్వామి అంత బేలగా ఎప్పుడూ మాట్లాడు. ఇక్కడ తప్ప ఇంకెక్కడా మాట్లాడు. తనను చంపడానికి వచ్చేటువంటి ఒక స్థితి ఏర్పడినా కూడా
నేను చావనన్నా చస్తా కాబట్టి నీకేం ఇబ్బందులు ఎక్కడ చూస్తా అన్నయ్య అన్నంత ధైర్యవంతుడు లక్ష్మణస్వామి. ఇక్కడ మాత్రం అన్నయ్య నా పని అయిపోయింది, నువ్వు మహావీరుడివి, నువ్వు బాగుండు, నేను పోతా అన్నాడంటేనే ఇదంతా తమాషా ఉందన్నమాట. అని ఉవాచ ఆర్తిం సమాపన్న విక్రమే కృతలక్షణ. ఆర్తిని పొందాడు. ఆర్తిని పొందుట అంటే అర్థం అక్కడ ఉండే సమయాన్ని బట్టి హృదయం యొక్క ఒక విశాలత్వాన్ని పొందడం. అంటే హృదయంలో ఒక చిన్న ఒక బాధ కలిగే సన్నివేశం ఉందనుకోండి, అయ్యో ఈ బాధ కలుగుతోంది అని మనస్సు కొంచెం తొట్టుపాటు పడడాన్ని ఆర్తి అని అంటారు. ఆర్తిని పొందాడు. ఇందువల్ల ఇతను ఏం చేయలే, కానీ ఇతన్ని మనం చంపవలసి వస్తుంది. ఇతన్ని చంపాలి. ఎందువల్ల మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి కదా. ఇతను అతని మాటల్లో తీరులో లేదా పెద్దగా మనకి అపకారం చేసేవాడంటే తినడానికి నిద్ర నాకు ఆహారంగా దొరికారన్నాడు అంతే తప్ప తప్పించుకుపోయే స్థితి ఉన్నా తప్పించుకోవడానికి వీలుగా వాడి చేతులు తెగ్గొడిచే తప్ప మనం తప్పించుకోలేము. కాబట్టి ఆర్తిం సమాపన్న తప్పదు, ఇంకా వీడు చంపేయడానికి తప్పదు అనుకుని విక్రమే కృతలక్షణ, విక్రమించాలనేటువంటి లక్షణము కలిగిన వాడైన లక్ష్మణుడు అన్నయ్య త్వాంచ మాంచ పురా తూర్ణం ఆదత్తే రాక్షసాగమ తస్మాదశిభ్యామస్యాసు బాహూ ఛిందావహై గురు. వాడు మాట్లాడుతూ ముందు కొంచెం లాగుతున్నాడు. ఇంకా నోటి దాకా యోజనం దూరం ఉంది కదా, యోజనం దూరం ఉండే చేతులు మెల్లగా లాగుతూ ఉంటే దాదాపుగా సగం దూరం వచ్చేసారు. ఇలా ఇంక నోట్లో పడేయాలి, తీసుకొచ్చి ఆ నోట్లో పడేసుకుంటాడు. వచ్చేస్తూ ఉంటే త్వాంచ మాంచ తూర్ణం అనయ నిన్ను నన్ను అతి వేగంగా రాక్షసుడు లాగుతున్నాడు, నోటిలో వేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి కత్తి తీసావు కదా, అస్య ఆశు వెంటనే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకు, బాహు ఛిందావహే గురు, ఈ పెద్ద పెద్ద చేతులు రెండింటినీ కూడా నరికి పారేద్దాం అన్నాడు. ఛిందావహై నెల గట్టిగా కత్తులు తీసి పైకి ఎత్తే లోపుగా వాడు మరింత వేగంగా లాగేశాడు. ఇంకా దగ్గరికి లాగేశాడు. లాగేస్తే భీషణో యం మహాకాయ, వాడు మరీ భయంకరాకారుడు, మహాకాయ పెద్ద శరీరం కలిగిన వాడు రాక్షసుడు. భుజ విక్రమ అంటారు. భుజ విక్రమ అంటే బాహుబలం కలిగిన వాడు. అంటే అంత దూరంలో ఉండేవాడిని ఇంకా లాభంలో వీళ్ళు తెగొట్టేస్తారు, వీళ్ళు వెంటనే నోట్లో వేసుకోవాలి. గట్టిగా భుజ విక్రమత్వాన్ని చూపిస్తూ దగ్గరగా లాగేశాడు ఇద్దరిని. ఇంకా నోట్లో వేసుకోవడం తరువాయి అనమాట. లోకం హితిజితం కృత్వా యావాం హంతు నిహేచ్ఛతి, లోకమంతా వీడిపై దగ్గర ఓడిపోయినట్టుంది. అలాంటి వాడు అతిజితం లోకం కృత్వ, లోకాన్ని మొత్తాన్ని జయించిన వీడు మనిద్దరిని తినేద్దామని చూస్తున్నాడు. నిశ్చేష్టానాం వధో రాజన్ కుత్సితో జగతీపతే కర్తుమధ్యోపనీతానాం పశూనా వివరాఘవ. రాముడికి ఏదో దారి కలిగిందేమో అనిపించింది. రాముడు చంపే స్థితిలో ఉన్నట్టు అనిపించరా. రాముడు కూడా చంపాలంటే రాముడికి ఏదైనా ఒక ఉపమానాన్నో ఒక చోద్యాన్నో లక్ష్మణస్వామి కలిగించాలి. ఇక్కడ కలిగించడానికి వీలుగా ఒక అందమైన ఉపమానాన్ని చెప్తున్నాడు. నిశ్చేష్టానాం వధో రాజన్ కుత్సితో జగతీపతే క్రతుమధ్య ఉపనీతానాం పశూనాం వివరాఘవ. అన్నయ్య ఒక పెద్ద యజ్ఞం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ యజ్ఞంలో ఒక్కొక్కసారి మేకను కూడా సంహరించి యజ్ఞంలో హోమం చేయవలసినటువంటి యజ్ఞములు ఉన్నాయి కదా, అది పెద్ద వైదిక యజ్ఞములు కదా. అలాంటి స్థితిలో ఆ మేకకి ఏదన్నా అవుతుంది అనుకుంటే యజ్ఞం ఎట్లా సాగుతుంది? సాగదు కదా. ఆ మేకని చంపడం అనేది చంపుట అనే భావం నుండి కుత్సితమే అయినప్పటికీ కూడా, తప్పు అనిపించినప్పటికీ కూడా అది వైదికోక్తమైన కర్మ కావడం చేత తప్పు అని ఎలా భావించరాదో. రాముడికి యజ్ఞం అంటే ఇష్టం, యజ్ఞం కోసం ఏదైనా చేస్తాడు. కాబట్టి వీడిని చంపుట కూడా యజ్ఞంతో సమానము, వీడిని ఒక పశువు వలె వధించవలసి ఉంటుంది అనగానే రాముడికి ఓహో ఇది యజ్ఞమా, వీడి పశువా, లేపేద్దాం అనే భావన కలగదు. అంటే రాముడికి కూడా వాడిని చంపడానికి వీలైన మానసిక స్థితిని పెంపొందిస్తున్నట్లుగా ఈ ఉపమానాన్ని చెప్పాడు. ఏతత్ సంజల్పితం శ్రుత్వా, ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే తయోః క్రుద్ధస్తు రాక్షసః విదార్య హాస్యం తదా రౌద్రః తౌ భక్షయితుమారభతు. లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడు సంజల్పితం అంటారు. జల్పితం అంటేనే జల్పము అంటారు. వాదములలో తర్కంలో వస్తాయి, తర్క సంగ్రహంలో తర్కశాస్త్రంలో జల్పమని, వాదమని, వితండమని 3 రకాల మాటలు ఉంటాయి. వితండం అంటే వీడి మాట్లాడే మాటకి ఏ విలువ ఉండదు,
వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో వినడు, వాడి మాటలను కూడా వీడు మాట్లాడినవాడు, వీడు కూడా వీడేదన్నా మంచి విషయం చెప్తాడని చెప్పడు, ఏదో మాట్లాడుతుంటాడు అంతే. అంటే వాడిని మాట్లాడనివ్వకుండా వీడు మాట్లాడే మాటల్లో ఎలాంటి సత్తా పస లేకుండా మాట్లాడుతూ ఇలా కాలం గడిపించి నీతో ఎదురపో అవకవో అనేటట్టుగా చేసేవాడు వితండవాది అని అంటారు. అది వితండవాది. రెండో జల్పం అంటే అడుగుగా మాట్లాడతాడు, మాట్లాడితే సందర్భం లేని ఏదో ప్రయోగం చేయాలి. రాముడు అంటే ఏ రాముడు అంటే భార్గవ రాముడా, ఇంకొక బలరాముడా, రాముడా కాదు, దశరథనందుడు. దశరథుడు అంటే ఎవరు? ఇలా ఏమిటి వీళ్ళు మాట్లాడేవాడికి ఒక చిరాకు కలిగి జల్పం అంటారు. అంటే ఎదుటివాడి మాట్లాడే మాటల్లో ఉండే చిన్న చిన్న లోపాలు పట్టుకుని ఆ లోపాలతోనే వాడిని మెస్పరైజ్ చేస్తూ లేదా వాడిని తగ్గించేస్తూ తానేదో మాట్లాడేస్తూ వాదాన్ని గడిపే దాన్ని జల్పము అని అంటారు. వాదం అంటే సరిగ్గా వాడు ప్రశ్న అడుగుతాడు, సరిగ్గా సమాధానం చెప్తాడు, మళ్ళీ వీడు ప్రశ్న వేస్తాడు, వాడు సమాధానం చెప్పాలి, ఇది వాదము అని అంటారు. సంవాదం అని ఒకటి, కృష్ణార్జున సంవాదే, భగవద్గీత అంతా సంవాదం. సంవాదం అంటే అర్థం ఒక తెలిసినవాడు ఒకటి తెలుసుకోగోరినవాడు, తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నవాడు, వాడు ప్రశ్న వేస్తాడు. ఆ వేసే ప్రశ్నలు జిగీషతో వేడు, జిజ్ఞాసుతో వేస్తాడు. నువ్వు అలా కృష్ణుడు ఒకనాడు అంటాడు ఒక అధ్యాయంలో, నీకు చెప్పిన ఈ యోగం ఏదైతే ఉన్నదో అర్జున, పూర్వకాలం సూర్యుడికి నేనే చెప్పాను, ఆ సూర్యుడే మనువుకు చెప్పాడు, మనువే ఇక్ష్వాకుకు చెప్పాడు అనగానే అర్జునుడికి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. నువ్వు నాకంటే ఎంతకాలం ముందు పుట్టావు? 3 ఏళ్ళు ముందు పుట్టావు. అర్జునుడికి కృష్ణుడికి 3 ఏళ్లే తేడా, నాకంటే మహా అయితే 3 ఏళ్ళు ముందు పుట్టావు. నువ్వు పుట్టి సూర్యుడికి చెప్పావా? సూర్యుడు ఎప్పుడు పుట్టాడు? ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీతు ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుహు అంటూ భగవద్గీతలో చెప్తాడు. నువ్వు సూర్యుడికి చెప్పావా? ఇది ఎక్కడ కుదురుతుంది, ఇది అబద్ధం కదా అన్నట్టుగా వాడిని అడుగుతాడు. ఇలా అడగచ్చు. దీన్ని సంవాదము అని అంటారు. మాట్లాడేవాడి దగ్గర నుంచి విషయాన్ని గ్రహిస్తూ ఆ విషయంలో తనకు కలిగిన సందేహాన్ని స్పష్టంగా ప్రకటిస్తూ అతని నుండి జ్ఞానాన్ని పొందడాన్ని సంవాదం అంటారు. సంవాదము, వాదము, వితండము, జల్పము ఇలా ఉంటాయి. ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామి ఇది ఏతత్ సంజల్పితం శ్రుత్వా, జల్పం మాట్లాడతాడు. రాముడి యొక్క మాటలు వింటల్లా, లక్ష్మణస్వామి యొక్క మాటలే మాట్లాడేస్తున్నాడు. ఇతను మాట్లాడేవి పట్టించుకోవట్లా. అంటే ఎవరి మాటలు పట్టించుకోకుండా తన మాటలు తను మాట్లాడేస్తుంటే లక్ష్మణస్వామిని చూచి కోపం వచ్చింది. ఎవరికి? కబంధుడికి. విదార్య హాస్యం నోరు తెరిచాడు. ఇంకా లాభం లేదు, వీరిద్దరిని మనం ఇలాగా సమయాన్ని వెచ్చిస్తుంటే ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉంటారని విదార్య హాస్యం, నోరు బాగా తెరిచి రౌద్ర తాతౌ భక్షయితుం ఆరభతు, వాళ్ళిద్దరిని తినేయడానికని ఒక్కసారి చేతులతో లోపల వేసుకోబోతూ ఉంటే తతస్థౌ దేశకాలజ్ఞౌ, వాళ్ళిద్దరికీ దేశకాలములు ఎరింగినవారు. ఎప్పుడైనా ఈ దేశకాలములను ఎరింగి ప్రవర్తించుట ధర్మము అనిపించుకుంటారు. ఇక్కడ రాముడు లక్ష్మణుడు ధర్మంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అనడానికి ఆ సందర్భం ఏమిటంటే, ఇతను తినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. తినడం అంటే తమ శరీరాలకి తమ యొక్క జీవితానికి అపకారం కదా. తమని చంపడానికి వీలుగా సిద్ధపడుతున్న వాడిని తాము చంపవచ్చును. కాబట్టి ఇక్కడ ధర్మాన్ని గుర్తించారు. దేశ కాలజ్ఞం, దేశాన్ని గుర్తించారు. ఇది అడవి, వీడు రాక్షసుడు, వీడికి ధర్మము, నీతి, నియతి ఇవే ఉండవు, నిబద్ధత ఉండవు. కాబట్టి వీడిని చంపవచ్చును. ఇది దేశ నియమం. కాల నియమము, వాడు మనల్ని తినడానికి చూస్తుంటే మనని మనం కాపాడుకోవద్దా? కాబట్టి దేశ కాలజ్ఞం, దేశాన్ని కాలాన్ని గుర్తించిన వారు అని మామూలుగా పైన అర్థం. రెండవది, ఇప్పుడే వీటి గనక చేతులు నరక్కపోతే మళ్ళీ మనం తప్పించుకోవడం కష్టం అవుతుంది. సరిగ్గా వాడి చేతి ఇలా నోట్లో వేసుకోవడానికి వీలుగా వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఇలా దగ్గరికి వస్తాయి కదా, అప్పుడు వీడికి కళ్ళకు కనిపించదు. వీళ్ళిద్దరు ఇలా ఉంటుంది, కళ్ళకు కనిపించదు కదా. కళ్ళకు కనిపించినప్పుడు వీళ్ళు ఒక చర్య చేసే అవకాశం ఉంటుంది. భుజం దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇక్కడ భుజాలు నరికేస్తే గనక చేతులు మొత్తం నరికినట్టు అవుతుంది అనుకుని దేశకాలజ్ఞం, సరిగ్గా మనం ప్రదేశానికి వచ్చాం. ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వాడు మనం గుర్తించలేకపోతాడు. కాబట్టి దేశకాలజ్ఞం ఖడ్గాభ్యామేవ రాఘవం, ఒక్కసారి తటాలన కత్తులు పట్టుకుని చేత్తో అచ్చిందతాం సుసంహృష్టౌ బాహూ తస్యాంశ దేశతః. ఇక్కడ దూరంగా ఉంటే ఇది కట్ చేయడం కష్టం,
ఎప్పుడైతే ఇక్కడ దాకా దగ్గరగా వచ్చారో బాహుమూలముల యందు కత్తిరి ఛేదనము చేశాను అంటాడు వాల్మీకి. అంటే బాహుమూలాలు అంటే ఇక్కడ అంశములు అంటారు వీటి, అక్కడ కట్ చేశారు. దక్షిణం బాహు. ఈ సన్నివేశం వాల్మీకి కొంచెం సరదా అనిపించింది, మళ్ళీ తమాషా అనిపిస్తుంది కదా. ఆయన కనిపిస్తుంది, ఎప్పుడోదైన సంఘటన అయినా తన కళ్ళ ముందలా కనిపిస్తూ ఉంటే భలే చేస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరూ అనిపించి దక్షిణం బాహు అసక్తవసినా తతః చిచ్ఛేద రామో వేగేన సవ్యం వీరస్తు లక్ష్మణః. ఇది మనకి ఏ చేతిని ఎవరు కట్ చేశారో మనకి ఒక వివరం చెప్తున్నాడు వాల్మీకి. దక్షిణం బాహు. రాముడట అసక్తమసినా తతః కత్తి తీసుకుని, దక్షిణ సమర్థుడైన వాడు రాముడు. ఆ ప్రయోగం తమాషా. దక్షిణం బాహు. రాముడు కుడి చేతిని తెగ నరుగుతున్నాడు, లక్ష్మణస్వామి ఎడమ చేతిని నరుగుతున్నాడు. ఈ చెప్పడంలో తమాషా ఉంటుందండి, వేసిన ప్రయోగాలు తమాషా. దక్షిణ సమర్థుడైన రాముడు. సమర్థుడైన అంటే చాకచక్యము కలిగిన నేర్పు కలిగిన రాముడు. ఒక్కొక్కళ్ళు పనిచేస్తుంటే తన పొందికగా ఉంటుంది. ఊడ్చి చెత్త ఎత్తుతున్నారు కూడా, ఆ చెత్త కూడా అందంగా ఎత్తి చిన్న మూట కట్టి అందంగా ఒక దగ్గర పెడతారు. కొంతమంది చెత్తే కదా, ఎలా ఊడిస్తే తగడ ఊడ్చవత పారేస్తారు ఒకటి కదా. ఈ రెండు పనులు కూడా రాముడి దగ్గరేమో అందంగా రాముడు రఘుని సరిగ్గా కట్ చేద్దాం, కట్ చేస్తే అందంగా ఉంటుంది అన్నట్టుగా జాగ్రత్తగా కట్ చేసేది. దక్షిణం బాహు అంటే ఒక సరిగ్గా ఒక ప్లేస్ చూసుకుని అక్కడ దాకా కట్ చేద్దాం అందంగా సరిగ్గా. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు జామకాయలోకి వస్తారనుకోండి, వంకర టింకరగా కూసేవాడు ఉంటారు. ఒకళ్ళు సగం అందంగా ఇలా కత్తి పెడితే చుట్టూ ఆ కత్తి గీత రావాలి అని ఒక చిన్న ప్లాన్గా కూసేవాడు ఉంటారు కదా. అలాగా రాముడు దక్షిణం బాహుం, కుడి చేతిని రాముడు నరికాడు. ఇంకా ఈయన లక్ష్మణస్వామి వేగేన సవ్యం వీరస్తు. ఆయనకి ఇదంతా నచ్చదు, టక్కర్ వేసేది. వేగేద వీర గట్టిగా వేసాడు. ఎందుకు ఇక్కడ చంపడంలో కూడా మళ్ళీ అందంగా చంపడం. కొంచెం అందంగా కొట్టేవాళ్ళు, చెత కొట్టేవాళ్ళు రెండు రకాలు ఉంటారు. మన సినిమాలో చూస్తుంటాం, అందంగా పొందికకు కొడుతుంటాడు, ఒకడు ఇష్టం చేతులతో కాళ్ళతో కొడుతూనే ఉంటాడు. అలాగే రాముడేమో అందంగా కట్ చేస్తే లక్ష్మణస్వామి వేగేన సవ్యం వీరస్తు లక్ష్మణ ఒక్క దెబ్బతో చిచ్చేద నరికి పారేశాడు. ఇక్కడ తమాషా, వీళ్ళిద్దరూ రాముడు కుడి చేతిని లక్ష్మణస్వామి ఎడమ చేతిని ఎందుకు అలాగా తెగ నరికారు అంటే, ఎప్పుడూ రాముడికి కుడివైపు నుంచి ఉంటాడు లక్ష్మణస్వామి ఎప్పుడు కూడా. ఎందువల్ల లక్ష్మణో దక్షిణో బాహు కదా. లక్ష్మణుడు తనకి కుడి చేయిలా భావిస్తాడు. రాముడికి కుడి చేతి వంటి వాడు లక్ష్మణుడు. అందుకనే మన వాడు వర్ణించేటప్పుడు దక్షిణే లక్ష్మణో యస్య వామే చ జనకాత్మజ. ఎప్పుడు రాముడికి కుడివైపునే ఉంటాడు. ఎందువల్ల అంటే ఎప్పుడు కుడివైపున ఉండుట అనేది ఆరాధ్య భావాన్ని పెంపొందిస్తుంది. ఒక దేవుడికి మనం ఏవైపు కూర్చోవాలి, ఆరాధన చేసేటప్పుడు ఎదురుకుండా కూర్చుని చేయొచ్చునా? చాలామంది చేస్తారు, ఎదురుకుండా కూర్చుని ఇలా పూజ చేస్తారు. దాన్ని వామ పద్ధతి, వామాచార పద్ధతి అని అంటారు. ఎప్పుడు భగవంతుడికి ఎదురుకుండా ఉండి నమస్కారం చేయకూడదు. ఏ ఆలయానికి వెళ్ళినా కూడా ఎదురుగా నమస్కారం ముఖ్యంగా విష్ణు ఆలయంలో అస్సలు చేయదు. ఎందువల్ల ఎదురుకుండా నిలబడే అర్హత కానీ యోగ్యత కానీ మనకు లేవు. ఎదురుగా నిలబడకూడదు, అది అమర్యాదకి చిహ్నం. ఎగలా నుంచోవాలి, ఎడమ పక్క నుంచోవడం కాదు, కుడివైపును నుంచోవాలి. దేవుడికి కుడివైపు నుంచుని నమస్కారం చేయాలి, కుడివైపున కూర్చునే ఆరాధన చేయాలి. ఏ ఉపచారమైనా కుడివైపు కూర్చుని చేయాలి. తల్లిదండ్రులకి పాద నమస్కారం చేసినా, పాద పూజ చేసినా, ఏమి చేసినా కుడివైపున కూర్చోవాలి. ఇక్కడ లక్ష్మణుడు ఎప్పుడు రాముడికి కుడివైపునే ఉండుట అంటే, ఎప్పుడు ఏ పని చేసినా అది రాముడి సేవ, నేను ఏ పని చేసినా అది రామునికి ఆరాధన వంటిది అని భావిస్తాడు. అయోధ్యాకాండలో తాను ఒక మాట అంటాడు, ఇమం బాహు రామకర్మ కరిష్యతః ఈ నాశితో నా ధనుర్బాణం. ఈ చేతులు దేనికరా? దేనికి చేతులు? ధనస్సు పట్టుకోవడానికి, అందంగా అలంకారం చేసుకోవడానికి, వాచీలు పెట్టుకోవడానికి ఇవా చేతులు కాదు. రామకర్మ కరిష్యతః, ఈ రెండు చేతులు రాముడి పని చేయడం కోసమే ఉన్నాయనే దృఢమైన విశ్వాసం కలిగిన వాడు. ఇక్కడ తన చేతులతో ఏ పని చేసినా అది రాముడి సేవగా భావిస్తాడు. కాబట్టి ఎప్పుడు కుడివైపు రాముడికి ఉంటాడు.
కాబట్టి కుడివైపు రాముడికి లక్ష్మణస్వామి ఉంటే కబంధులు పట్టుకుంటే ఎలా పట్టుకుంటాడు? ఈ కుడి చేత్తో రాముడిని, ఎడం చేత్తో లక్ష్మణస్వామి. ఎదురుకుండా ఉన్నవాడికి అదే కదా, ఎదురుకుండా ఉండేవాడికి కుడి చేతికి రాముడు దొరికాడు, ఎడమ చేతి లక్ష్మణస్వామి దొరికారు. కాబట్టి లక్ష్మణుడు ఎడమ చేతిని తెగ నరికెను, రాముడు కుడి చేతిని తెగ నరికెను అని ఇక్కడ అక్కడ ఉండేటువంటి సన్నివేశాన్ని బట్టి వ్యాఖ్యాత చెప్తారు. కానీ ఆ నరకడంలో కూడా వీళ్ళిద్దరికీ ఉండేటువంటి తేడా, లక్ష్మణుడేమో వీరస్తు, రాముడేమో దక్షిణ. దక్షిణ నేర్పరి అయిన రాముడు చిచ్చేద, వీర లక్ష్మణ చిచ్చేద, మంచి బలంగా కొట్టాడు. ఇద్దరూ తనకి చేతులు నరికారు. సపపాత మహాబాహు అసక్తం అసినాతత చిచ్చేద రామో సపపాత చిన్నబాహుర్మహాస్వన కంచ గాంచ దిశశ్చైవ నాదయం జలదో యథా. తమాషా ఏంటంటే ఈ కబంధుడు అలా కూర్చున్నాడంటే ఆ రెండు చేతులే ఆధారం వాడికి. ఆ రెండు చేతులు ఇలా మోచేతులతో అలా పట్టి ఉంటాడు కాబట్టే కూర్చోగలుగుతున్నాడు. ఆ రెండు చేతులు లేవు, కొన్ని తలకాయ లేదు, కాళ్ళు లేవు కదా, ఒక కేవలం మాంసబుద్ధలా ఉంటాడు కదా, దొల్లిపోతాడు కదా. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ దాకా కట్ చేశారో వాడు కింద పడిపోయాడు. సపపాత మహాబాహు, పెద్ద పెద్ద చేతులు తెగిపోగా, చిన్న బాహు పోయినటువంటి చేతులు కలిగిన వాడే మహాస్వన గట్టిగా అరుస్తూ, కంచ గాంచ దిశశ్చైవ, ఆకాశము వాడి అరుపుతో దద్దరిల్లిపోయింది, భూమి కంపించిపోయింది, దిక్కులన్నీ పిక్కటిల్లాయి. కంచ గాంచ దిశశ్చైవ, ఆకాశము భూమి దిక్కులన్నీ పిక్కటిల్లేగా, నాదయం జలధో యథ, పెద్ద మేఘల్లా అరిచి కింద పడిపోయాడు. సనికృత్తౌ భుజౌ దృష్ట్వా శౌళితౌఘ పరిప్లుత దీన పప్రచ్ఛతౌ వీరౌ కౌయువామితి దానవ. ఎప్పుడైతే చేతులు నరికివేయబడ్డాయో దీనుడైపోయి నికృత్త భుజుడై శౌణితౌఘ పరిప్లుత, రక్తం కట్టలు కట్టినట్టుగా కారుతోంది, రక్తం కారుతుంటే దీనంతో అడుగుతున్నాడు, మీ ఎవరయ్యా మీరిద్దరు బాబు, నా దాకా వచ్చారు, పోనీ నేను ఆహారంగా ఉండడం వెళ్ళిపోవడం వదిలేసేవాడు, మీ ఇద్దరు నా చేతులు నరికేశారయ్యా. దీనవు అంటే ఎవర్రా బాబు మీ ఇద్దరు నా దాకా ఎందుకు వచ్చారా నాయనా అని అడిగేటట్టుగా అడిగాడు. ఇది తస్య బ్రువాణస్య లక్ష్మణ శుభలక్షణ. ఇందాకన వీరుడు, ఇందాకన క్రుద్ధుడు లక్ష్మణుడు, ఇప్పుడు శుభలక్షణ, చాలా మెల్లగా అందంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎలాగ అయిపోయింది కదా, తమ ఆపద తీరిపోయింది కాబట్టి శుభలక్షణ, అందమైన లక్షణములు కలిగిన లక్ష్మణస్వామి శశంస రాఘవం తస్య కబంధస్య మహాత్మన. ఇప్పుడు మహాత్ముడు అనిపించాడు కబంధుడు. లక్ష్మణస్వామికి ఇప్పటిదాకా దుర్మార్గుడు అనిపించాడు, ఇప్పుడు మహాత్మన కబంధస్య, మహాత్ముడైన కబంధునితో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎందుకు మహాత్ముడు అనిపించాడు? వాడికి ఇదంతా దిగింది, వారికి ఉండే ఆ మాటల్లోనే చాలా ఆరాధన భావం ఉంటుంది. మీరెవరు, ఇక్కడ దాకా ఎందుకు వచ్చారు, నన్ను ఎందుకు ఇలా హింసిస్తున్నారు అని చాలా దీనాతి దీనంగా అడిగేటప్పటికీ వీడు మరీ రాక్షసుడు కాదన్నమాట, ఏదో శాపగ్రస్తుడైన రాక్షసులను గుర్తించినటువంటి లక్ష్మణస్వామి మహాత్మన కబంధస్య, కబంధునికి రాముని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెబుతున్నాడు. రాముడు మీరిద్దరూ ఎవరు అంటే, మా రాముడు ఎవరో తెలుసునా నీకు అంటాడు. నేను ఫలానా వాడు అబ్బాయిని, నేను వీరుణ్ణి, మా అన్నయ్య వీరుడే అని చెప్తే లక్ష్మణస్వామి యొక్క పాత్రదేమవుతుంది కాదు, రాముడి గొప్పతనమే చెప్తాడు. అయమిక్ష్వాకు దాయాద, దాయాద పుత్ర బాంధవే అంటారు అమరకోశంలో. దాయాద అనే పదం పుత్రునికి బంధువులు కూడా వర్తిస్తుంది. ఇద్దరికి దాయాదులంటే జ్ఞాతులు అంటాం కదా, అలాగా. అయం ఇక్ష్వాకు దాయాద, ఈయనెవడో తెలుసునా నీకు, ఇక్ష్వాకు మహారాజుల యొక్క వంశంలో ఉండే పుత్రుడు. రామో నామ జనైశ్రుత, రాముడని లోకమంతా కీర్తిస్తోంది, నీకేం తెలీదా ఇది, జనైశ్రుత అందరికీ తెలుసు. అస్య ఏవ అవరజం విద్ధి, అతనికి నేను వెనుకాల పుట్టిన చిన్న తమ్మున్నయ్య, మా అంచ లక్ష్మణం, నన్ను లక్ష్మణుడు అంటారు అని చెప్పాడు. అస్య దేవ ప్రభావస్య వసతో విజనేవనే. ఎవరో అడిగావు కదా, చాలా గొప్పవాడి, దేవప్రభావుడు. మా అన్నయ్య దేవతలతో సమానమైన ప్రభావము కలిగినవాడు, అడవిలోకి రావలసి వచ్చింది. అలా అడవిలో విజనే వనే, ఎవ్వరూ లేని సమయంలో రక్షసాపహృత పత్ని యామిచ్చంతా విహాగతౌ, మా అన్నయ్య గారి భార్య, మా ఉదిన గారు రాక్షసుని చేత అపహరించబడ్డ, రక్షస అపహృత. ఇక్కడ నిజంగా లక్ష్మణస్వామి రావణేన అపహృత అని చెప్పాలి,
వీళ్ళకి పేరు తెలిసిపోయింది కదా. జటాయువు చెప్పింది, రావణాసురుడే ఎత్తుకుని వెళ్ళాడు. ఇక్కడ పేరు చెప్తే బాగుండేది. లక్ష్మణస్వామి పేరు చెప్పాల, పేరు చెప్తే అడ్రస్ చెప్పేవాడు కదా కబంధుడు. కానీ రాముడు చెప్తాడు తర్వాత. లక్ష్మణుడు మాట్లాడిన మాటలో ఉండే లోటుని రాముడు తర్వాత సగలో తెలుస్తాడు. రాక్షస పహుత, ఎవడో ఒక రాక్షసుడు మా ఉదయ గారిని తీసుకెళ్ళాడయ్యా. యా మిచ్చంతౌ ఇహాగతౌ, ఆవిడ్ని వెతుకుతూ వెతుకుతూ ఇక్కడికి వచ్చాం అంతే తప్ప నీకేదో ఆహారం కావాలని నిన్ను చంపడానికి వచ్చిన వాళ్ళం కాదు. మా పని మీద మేము వచ్చాం అంతేగా. త్వంతుకోవా, ఇంతకీ నీవెవరివి, ఇలా ఎందుకున్నావు? కిమర్థం కబంధ సదృశోవని, ఇలా కబంధంలా ఉన్నావేంటి? కబంధం అంటే అర్థం, వీడి పేరు కబంధుడు కాడు, వీడికి ఏదో పేరు కానీ వాడి కబంధ అంటే తలకాయి లేనివాడు, ముండెము అర్థం. ఇలా ముండెంలా బతుకుతున్నావేంటి? ఆస్యేనోరసి దీప్తేన, నీ పొట్టలో నోరుద్దేమిటి? ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉంది. భగ్నజంఘ వివేష్టసే, కాళ్ళు లేవు మోకాళ్ళు లేవు, కింద పల్లి దొల్లుతున్నాం. వివేష్టసే అంటే చేతులు కూడా లేవు కదా. చేతులు నరకడం వల్ల ఇతనికి కూర్చునేటువంటి ఒక స్థిమితం లేదు. ఎలా కూర్చోడాలి? ఏదైనా ఒక స్టాండ్ ఉంటే కూర్చోగలుగుతాడు. ఆ స్టాండ్ లేకపోవడం వల్ల దొల్లుతున్నాడు. దొల్లుతూ ఉంటే ఇలా దొల్లుతున్నావు, ఎవరు నువ్వు అని అడిగాడు లక్ష్మణస్వామి. చాలా మెల్లగా అందంగా అడిగాడు. ఏవముక్త కబంధస్తు, ఇలా అడగబడ్డవాడు కబంధుడు. లక్ష్మణేన ఉత్తరం వచ, లక్ష్మణుడితో మాట్లాడుతున్నాడు. ఉవాచ పరమ ప్రీత, ఇంతకుముందు లక్ష్మణుడు మాట్లాడిందేమో కాస్త వెటకారంగా కోపంగా మాట్లాడి, ఇప్పుడు చాలా మృదువుగా చాలా మర్యాదగా చాలా గౌరవిస్తూ పెద్దవాడు నేను చిన్నవాడిని అన్నట్టుగా మాట్లాడితే చాలా ఆనందం కలిగింది కబంధుడికి. తదింద్రవచనం స్మరన్, ఇంద్రుని యొక్క ఒక శాప విమోచన ఘట్టం గుర్తుంది. ఓహో, రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు వస్తారు, నిన్ను వాళ్ళు దహింపజేస్తే నీకు శాపము తీరుతుంది అన్నాడు కదా. ఆ మాట గుర్తొచ్చి మరింత ఆనందం కదా. ఓహో, నాకు శాప విమోచనం అయ్యే సందర్భం ఏర్పడిందని ఆనందించిన కబంధుడు. స్వాగతం వాం నరవ్యాఘ్రౌ దిష్ట్యా పశ్యామి చాప్యహం, దిష్ట్యా చేమౌ నికుర్తౌ మే యువాభ్యాం బాహుబంధనౌ. మీ ఇద్దరికి స్వాగతమయ్యా. దిష్ట్యా పశ్యామి, నా అదృష్టం కొద్దీ చూచా. మీరే కనుక సీతమ్మను వెతుకుపోతూ ఏదో రోడ్లో వెళ్ళిపోయారంటూ నేనేమయ్యావు? నా బతుకింతే కదా. నాకు శాప విమోచనమే రాముడు వస్తాడు అని ఎప్పుడో చెప్పాను. అంటే ఎంత ప్లాన్ ప్రకారంగా నడిచిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. రాముడు పుట్టకముందే రాముడనేవాడు వస్తాడు, నీ చేతులు నరుకుతాడు, అప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ శాప విమోచన అవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఎలాగైతే వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ ఒక పథకాన్ని రచించారో ఆ పథకం అమలు జరుగుతుంది. అందుకనే ఒక్కొక్కళ్ళు తగులుతున్నారు రాముడికి. జటాయువు తగిలి వెళ్ళిపోకుండా మీరు ఈ మూలగానే వెళ్ళండి అని చెప్పడానికి కూడా తాత్పర్యం ఉంది. ఇలా వెళితేనే మళ్ళీ కబంధులు కలగాలి, కబంధులు కలిస్తేనే సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెళ్ళే దారిలోనే మళ్ళీ శబరిని కలవాలి. ఇదంతా ఒక లైన్గా నడవాలంటే ఎలా రాముడు వెళ్ళాలో అంత మార్గం అంతా కూడా ఏదో ఒక ప్రధానమంత్రి గారు వెళుతుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఎలా వెళ్ళాలో ఏ రోడ్లో వెళ్ళాలో ఇదంతా కూడా ఒక చార్ట్ వచ్చి ఏదో మినిట్స్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది. అలా రాముడు అబ్బా అదృష్టం కొద్దీ వచ్చారయ్యా, మీరు ఎటో కనుక వెళ్ళిపోతే నాకు బతుకేం కాదు. దిష్ట్యా చేమో, 2 సార్లు దిష్ట్యా అంటాడు. అందుకని దిష్ట్యా పశ్యామి చాప్యహం, మిమ్మల్ని చూడలేకపోతానేమో అని బెంగ ఉండేది. కాబట్టి దిష్ట్యా చేమో నీకు, పోనీ ఒకవేళ నన్ను చూసి దూరంగా వీడు ఎవడలా ఉన్నాడు దూరంగా వెళ్ళిపోదామని కనుక నన్ను తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయారనుకో, అప్పుడు నాకు ఇబ్బందే కదా. కాబట్టి నా అదృష్టం కొద్దీ నా చేతులు నరికాను. 2 సార్లు దిష్ట్యా నా అదృష్టం కొద్దీ కనిపించారు, నా అదృష్టం కొద్దీ ఇటు వచ్చారు, నా అదృష్టం కొద్దీ నా చేతులు నరికారయ్యా మీ ఇద్దరు. యువాభ్యాం బాహుబంధనం, నా అదృష్టం కొద్దీ మీ ఇద్దరినే పట్టుకున్నా కదా. మీ ఇద్దరిని పట్టుకోలేదనుకో మీరు నా దాకా రారు కదా. ఇదంతా అదృష్టంగా సాగింది. విరూపం యచ్చమే రూపం, ఇలా నా స్థితి ఇలా ఎందుకుంది అని అడిగావు కదా లక్ష్మణ, నేను చెప్తాను మీరు. ప్రాప్తం హి అవినయాద్యథ, వినయము లేకపోతే ఇలాగే జరుగుతుందయ్యా. పెద్దల పట్ల విధేయత లేకపోయినా, పెద్దల పట్ల వినయము లేకపోయినా ఇదే నా గతి పడుతుంది. పెద్దల దగ్గర చాలా వినయంగా ఉండాలి. అవినయాత్ యథ తన్మే శృణు నరవ్యాఘ్ర, జాగ్రత్తగా చెప్తాను. తత్వతః శంసతస్తవ, తాత్వికంగా నా కథ ఏమిటో నేను చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినవా అన్నాడు. రాముడికి కథ చెప్తే ఏం బాగుంటుంది? లక్ష్మణస్వామి అడిగాడు, లక్ష్మణస్వామిని సంబోధిస్తూ లక్ష్మణ నీకు కథ చెప్తా, నా కథ వినవా అన్నాడు. రాముడు ఇలా గౌరవంగా చూడాలి కదా. పక్కన రాముడు వింటున్నాడు. కాబట్టి రాముడు వింటుంటే రాముడిని పట్టించుకోకపోతే కష్టం కదా అని తర్వాత సగ్గలో రాముడిని సంబోధిస్తాడు కబంధుడు.
ఇక్కడ దాకా నా కథ చెబుతా అని లక్ష్మణస్వామితో అని రామ మహాబాహో అంటూ ఈ ఏకసప్తతితమస్సర్గా ప్రారంభిస్తాడు. ఇత్యార్షే వాల్మీకి శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే సప్తతితమస్సర్గ 70వ సర్గ ముగిసింది. ఏకసప్తతితమస్సర్గ శ్రీరామాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. పురా రామ మహాబాహో మహాబల పరాక్రమ రూపమాసీన్నమాచింత్యం త్రిషు లోకేషు విశ్రుతం. రామ మహాబాహో, ఎంత అందమైనటువంటి చేతు కలిగిన వాడివి నీవు. మహాబల పరాక్రమ, ఈ మూడు కూడా వీళ్ళు నరికినటువంటి చేతులు నరికినప్పుడు వాళ్ళ పరాక్రమాన్ని గుర్తిస్తాడు కదా. పరాక్రమం, మంచి బలం, మహాబాహుత్వం, ఈ మూడు ఉన్నాయి. రాముడు లక్ష్మణస్వామి కొంచెం విసురుగా పుట్టాడు కానీ రాముడు చాలా తేలిగ్గా పుట్టేటప్పటికీ రాముణ్ణి మహాబాహు మహాబల మహాపరాక్రమ, ఎంత అందంగా ఎంతటి బలవంతుడువో నువ్వు నా కుడి చెయ్యి నరికేటప్పుడే నాకు అర్థమైంది అన్నట్లుగా చెప్పి రూపమాసీతు మమ అచింత్యం, నా రూపం చాలా అందమైన రూపం, ఎవరు ఊహించడానికి కూడా వీలు కానంత అందగాడిని. త్రిషు లోకేషు విశ్రుతం, నేను చాలా అందంగా ఉంటానని 3 లోకాల వాళ్ళకి తెలుసు. ఎలా ఉంటాను తెలుసునా? యథా సోమస్య శక్రస్య సూర్యస్య చ యథా వపుః. చంద్రుడు లాంటి శరీరం, దేవేంద్రుడు లాంటి శరీరం, సూర్యుని వంటి శరీరం. ఎలా 3 కుదురుతాయా? సూర్యుని యొక్క దేహం వేరు, చంద్రదేహం వేరు కదా. చంద్రుడిలా చాలా చల్లనైనటువంటి దేహం కలిగిన వాడిని ఎక్కడ హాయిగా మా ఇంట్లో ఉంటే, మా కుటుంబ సభ్యులతో ఉంటే చాలా మెల్లగా హాయిగా చంద్రుల్లో ఉంటాయి. కొంచెం మన రాచకార్యానికి బయలుదేరి వచ్చారనుకో, అప్పుడు ఎలా ఉంటాయి? ఇంద్రుడిలా ఉంటాయి. ఇంద్రుడు రాజు కదా, మంచి అలంకారంగా నన్ను దగ్గరికి రావాలంటే భయపడేటట్టుగా, ఓ రాజుగారు వచ్చారు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అది చక్రదేహం. చక్రదేహం అంటే సాధారణమైన వ్యక్తులెవరూ చేరడానికి భయపడేటట్లుగా ఉండే దేహం ఇంద్రదేహం. అందరూ దగ్గరికి వచ్చి నాన్న, అన్నయ్య, బాబాయ్, తాత అంటూ మీద పడతారే, అది చంద్రదేహం, ఆహ్లాదకరమైన దేహం. రెండవది చక్రమైన దేహం. తర్వాత సూర్యదేహం. నా మీద ఎవరైనా గనక శత్రువులు ఉంటే వాళ్ళకి సూర్యుళ్ళ ప్రతాపంతో కనిపిస్తారు. ఇలాంటి 3 రకాల దేహాలు మార్చుకునే గొప్పతనం నాకున్నది. ఎలా అయితే ఓసరవిల్లి రంగులు అక్కడ ఉండేటువంటి విధానాన్ని రంగు మారుస్తుంది, ఇది గమనించి ఉంటుంది. అదేదో దానికి ఉండే గొప్ప ఒక దాన్ని ఏమంటారంటే అసాధారణ లక్షణం అంట. అసాధారణ లక్షణం అంటే దానికి తప్ప వేరే జంతువుకి దేనికి లేదు గొప్ప గుణం ఆ ఊసరవిల్లికి. అది కనుక ఆకుల్లో మామూలుగా గోధుమ రంగులో ఉంటుంది. గోధుమ రంగులో తెల్లగా పాలిపోయినట్టుగా ఉండే ఆ ఊసరవిల్లి ఆకుల్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి. ఆకుల్లోకి వెళ్ళినటువంటి కొన్ని సెకండ్స్లో ఆ ఆకులు ఏ రంగులో ఉన్నాయో ఆ రంగులో శరీరం అంతా మారిపోయింది. అదే గనక ఏదో ఎర్రగా ఉండే పూల్లోకి పెడితే శరీరం ఎర్రగా మారిపోయింది, అదే నీలంగా. అందుకని ఓసరవిల్లిలా రంగులు మార్చకంటే మీరు ఎప్పుడన్నా మీరు దానికి ఏదో ఇంగ్లీష్లో పేరు నెట్లో కొడితే కనిపిస్తుంది ఓసరవిల్లి. దానికి ఉండే లక్షణం అంతా కూడా అందులో పెట్టారు. అలాంటి శరీరం ఇతంది కూడా. అంటే అలాంటి ఓసరవిల్లిలా అంటే వేరే తప్పుగా కాదు, ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో అలా ఒక అందమైనటువంటి శరీరంతో ఉంటాడు. ఒక దగ్గర మంచి తేజస్సుతో ఉండే శరీరం, ఒక దగ్గర ప్రతాపంతో ఉండే శరీరంతో ఉండేవాడిని. సోహం రూపమిదం కృత్వా లోకవిత్రాసనం మహతు ఋషీన్ వనగతాన్ రామ త్రాసయామి తతస్తతః. ఏదైనా ఒక గొప్ప ఒక లక్షణం ఉందనుకో, ఆ లక్షణం ఉన్నవాడికి చెయ్యి ఊరుకోదు, ఎవడో కెలకాలనిపిస్తుంది కదా. రావణాసుడికి మంచి బలం ఉంటే ఆ బలం కండూతితో నాతో యుద్ధం చేస్తావా అంటూ తిరిగాడు కదా. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధానంలో నేను గొప్పవాడిని అనిపిస్తే కనుక ఆ గొప్పతనంతో ఎదురు వ్యక్తిని ఏదైనా కొంచెం ఏడిపించాలనిపిస్తుంటుంది. అలాగే నాకు కూడా ఒకసారి అనిపించి అడవిలో తిరుగుతూ ఉంటే మహర్షుల పాపం బక్కగా ఉంటారు. వాడు గొప్ప తేజస్సంపన్నులే అయినా తపస్సంపన్నులే అయినా వాళ్ళని చూస్తే అలా ఉండదు. బక్క పలసగా చిరిగిపోయిన బట్టలతో ఏవో ఏరుకుంటూ పిచ్చివాడలా ఉంటారు. వాడిని చూస్తే నాకు సార్ తమాషా అనిపించి వాళ్ళని ఏడిపిద్దామని ఒక రోజున వాడిని మెల్లగా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడేమో చల్లగా వెళ్ళి ఒకసారి ప్రతాపంతో అయ్యేటప్పటికి వాడు భయపడి పారిపోతుండేవాడు. వాడు పారిపోతూ ఉంటే ఆనందం కలిగేది. అలా వాళ్ళందరినీ ఏడిపిస్తున్న సందర్భంలో లోకవిత్రాసనం మహతు ఋషీన్ వనగతాన్ రామ త్రాసయామి తతస్తతః.
ఇలాగ మహర్షులందరినీ కూడా నేను భయపెడుతున్న సమయంలో తతః స్థూల శిరానామ మహర్షి కోపితో మయా సంచిన్వన్ వివిధం వన్యం రూపేణానేన దర్శితః. పాపం ఆయన ఏదో ఆ సమిధలు ఏరుకోవడానికి దర్భలు పూసుకోవడానికని వచ్చి ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ ఉంటే ఆయన దాకా వెళ్ళి కూడా నేను ఇలాగే భయపెట్టాను. ఆయన పేరు స్థూలశిరుడు అని పేరు. పెద్ద తలకాయ, చిన్న బాడీ మాట. ఆ మహర్షి యొక్క రూపం అది. పెద్ద శిరస్సుతో ఉంటాడే. అలాంటి మహర్షి స్థూలశిరుడు అనేటువంటి ఆ మహర్షి చాలా కోపం వచ్చి ఓరు దుర్మార్గుడా, వచ్చేటప్పుడేమో చల్లగా వచ్చావా, ఇప్పుడు నన్ను భయపెట్టేట్టుగా రూపాన్ని మార్చావా అని కోపం వచ్చి తేనాహముక్త ప్రేక్షీవం ఘోరశాపాభిధాయిన ఏతదేవ నృశంసంతే రూపమస్తు విగర్హితం. నీకు ఇంత అందమైన రూపం కలగడమే తప్పు, ఇక్కడ నీకు వికృతమైన రూపం కలుగుతుంది అని. అంటే ఈ రూపాలు నీకు ఉండవు. ఈ చంద్రవత్తు, ఇంద్రవత్తు, సూర్యవత్తుగా ఉండే రూపాలు నీకు లేకుండా మామూలు నల్లగా కురూపిలా అయిపోతావు అని శపించాడు. అంటే ఆ శాపం తన మీద పనిచేసే లోపుగా ఇతను ఏం చేయాలో చెప్తాడు. సరే, అలాంటి వాడిని అలా శాపాన్ని పొంది ఏతదేవ సమయా యాచిత. అయ్యో వెంటనే అతను ఆ శాపాన్ని పెట్టగానే ఒకసారి మళ్ళీ యాచించాను, అయ్యా మహర్షి క్షమించండి, మన శాప విమోచనం ఏమిటి అని అడిగితే ఆయన చెప్పాడు, యది చిత్వా సమయా యాచిత క్రుద్ధ శాపస్యాంతో భవేదితి అభిశాపకృతస్యేతి తేనేదం భాషితం వచః. నా శాప విమోచనాన్ని చెప్పవా అని ప్రార్థన చేస్తే ఆయన మాట్లాడి యదా చిత్వా, ఎప్పుడైతే భుజౌ రామ, నీ రెండు భుజములను రామచంద్ర ప్రభువు చిత్వా తెగనరికి దహేతు విజనే వనే, దహనం కనుక చేస్తే, నిన్ను శరీరాన్ని కనుక తానే దహనం చేస్తే గనక తదా త్వం ప్రాప్స్యసే రూపం స్వమేవ విపులం శుభం. అప్పుడు నీ అందమైన రూపాన్ని ఏదైతే నీవు జన్మతః పొందావో ఆ రూపాన్ని నీకు కలుగుతుంది. ఎప్పుడు రాముడు వచ్చి నీ చేతులు నరికి నిన్ను గనక దహిస్తే నీకు ఈ శాప విమోచనం తీరుతుంది అని శపించాడు. అలాంటి వాడిని అలాగా శ్రియా విరాజితం పుత్రం ధనోస్త్వం విద్ధి లక్ష్మణ. ఇదేమో దేవతలుగా ఉండేటువంటి తన కథేమో రాముడితో చెప్పాడు. ఇప్పుడు రాక్షస కథగా ఉండేదేమో లక్ష్మణస్వామితో చెప్తున్నాడు. అసలు నేనెవరినంటే అసలు తన పేరు చెప్పలేదు కదా. నేనెవరినో తెలుసిన శ్రియా విరాజితం పుత్రం ధనోస్త్వం విద్ధి లక్ష్మణ. ధనువు అనేటువంటి వాడి కుమారుణ్ణి, నా పేరు దానవుడు అని అంటారు. ధనోహు అపత్యం పుమాన్ దానవ, నేను దానవుణ్ణి. ఇంద్రకోపాదిదం రూపం ప్రాప్తమేవం రణాజిరే. ఇంద్రకోపం వల్ల ఈ రూపాన్ని పొందా. అదేమిటి రెండుసార్లు చెప్పాడు. స్థూలశిరుడే నాకు వికృత రూపాన్ని ప్రసాదించాడు అని లక్ష్మణస్వామితో చెప్పాడు. ఇక్కడ రాముడితో అంటున్నాడు ఇంద్రకోపం వల్ల నాకు ఈ శరీరం ఏర్పడింది అంటాడు. అంటే వాడికి 3 శరీరాలతో ఉన్నాడు కదా, ఇంద్ర, చంద్ర, సూర్య. అలాగే వాడికి 3 శరీరాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు. ఒకటి స్థూలశిరుడు అనేటువంటి మహర్షి శపించిన రూపం ఒకటి, తర్వాత ఇంద్రుడు మళ్ళీ ఇచ్చిన రూపం ఒకటి. అదేమిటో ఈ కథ ముందు వెనకలుగా అనిపిస్తుంది, కానీ చెప్పడంలో తమాషా. ఒక్కొక్క వ్యక్తి యొక్క మాటలలో ముందు వెనక చెప్పి మనం కలుపుకుంటే తమాషాగా అనిపిస్తుంది. కథల్లో, సినిమాల్లో అక్కడ చెప్పవలసింది అక్కడ చెప్పకుండా ఎక్కడో చెప్తే ఆహా అక్కడ జరిగింది అన్నమాట అని మనం ఎలాగైతే సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారో అలాగా ఏడు 2 రకాలుగా చెప్తున్నాడా అనిపిస్తుంది మనకి. ఇక్కడ ధనోస్త్వం ఇంద్రకోపాత్, ఇంద్రుడి కోపం వల్ల. అదేమిటి అని లక్ష్మణస్వామి కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఏంటి ఇలా చెప్తున్నావు, అక్కడ అలా చెప్పావు కదా అని చూసేటప్పటికీ అహం హి తపసోగ్రేణ. స్థూలసుడు నన్ను శపించాడు కదా, పిచ్చి దేహం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ దేహం నాకు ప్రాప్తించకుండా ఉండాలంటే నేనేం చెయ్యాలి? తపస్సు చేద్దామని. నేనే కనుక ఇలాగే ప్రవర్తిస్తే ఆ స్థూలసురుడు ఇచ్చేటువంటి దేహంతోనే తిరగవలసి వచ్చేది. నాకు శరీరము వికృత రూపాన్ని పొందే దశలో నేనేం చేశానంటే తపస్సు చేయాలి అని సంకల్పించాను. ఎప్పుడైతే తపస్సు చేయాలని సంకల్పించానో నాకు వేరే రూపం వచ్చేటువంటి అవకాశం లేకుండా నేను అదే రూపంతో తపస్సు చేయగలిగే స్థితి నాకు ఏర్పడింది. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే కొన్ని సమయాలలో కొన్ని అవి అంటుకోకుండా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి రామచంద్ర ప్రభు అంబరీషుని యొక్క ఉపాఖ్యానంలో సుదర్శనమూర్తి బయలుదేరాడు.
అంబరీషుణ్ణి చంపమని దూర్వాసుడు ఒక కృత్యను ప్రయోగించాడు. అది పెద్ద కథ అనుకోండి, అంబరీషోపాఖ్యానం అనే కథ. ఆ కృత్య ఒక రాక్షసి అంబరీషుణ్ణి చంపడానికి వస్తూ ఉంటే సుదర్శనమూర్తిని ప్రార్థన చేశాడు. సుదర్శనం బయలుదేరి వెనకాల పడుతుంది. వెనక ఆ కృత్యను చంపేసింది. ఆ కృత్యను చంపేసిన తర్వాత అదే సుదర్శనం ఎవరైతే కృత్యను ప్రయోగించారో ఆ దూర్వాసుని వెంటపడితే దూర్వాసుడు ఏం చేయాలి? పరిగెత్తాలి కదా. దూర్వాసుని చంపడానికి వీలుగా సుదర్శనం బయలుదేరి, ఆయన మహర్షే కావచ్చు, కోపిష్టి తన భక్తుడైన భాగవతోత్తముడైన అంబరీషుని పట్ల అపకారం చేశాడనే సుదర్శనం కోపంతో మండిపోతూ దూర్వాసుని వెంబడిస్తుంటే దూర్వాసుడు తెలుసు కదా, వెనక్కి తిరిగి నిల్చుంది. ఎప్పుడైతే వెనక్కి తిరిగి నమస్కారం చేస్తారో దాని లక్షణం ఆగిపోతుందంటే మళ్ళీ పరిగెత్తాడా కొట్టేస్తుంది. అలా ఆగి ఉన్నాడా అంటే ఒక్కొక్క నియమాలు ఉంటాయి. ఆ నియమం ప్రకారంగా శాపమైన అస్త్రమైన ప్రయోగాలు సాగుతాయి. ఇక్కడ స్థూలసూర్యుడు చెప్పినటువంటి శాపం ఏదైతే ఉందో, నేను తపస్సు చేయాలి అని సంకల్పించినప్పుడు నాకు అది అంటకుండా ఉండే స్థితి ఏర్పడింది. తపస్సు చేశా. దీర్ఘమా అహంహి తపసోగ్రేణ, గొప్ప తపస్సును ఆచరించాను. పితామహమతోషయం, బ్రహ్మదేవుని చాలా ఆనందపరిచే ఆ తపస్సుతో. ఆ తపస్సు చేసేటప్పుడు శరీరం కుళ్ళిపోతుంది. ఎలాగో వికృత రూపాన్ని పొందుతావనేటువంటి ఆ రూపం, ఆ శాపాన్ని ఎలా తాను వర్తింపజేసుకున్నాడు? తపస్సు ద్వారా. ఎలాగో అందమైన శరీరం కూడా ఎండలో వానలో చలిలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? శరీరం అంతా పాడైపోతుంది, నల్లబడిపోతుంది, పగిలిపోతుంది, చీమలు ఎక్కుతాయి, రక్తమంతా ఎగిరిపోతుంది, మాంసం అంతా తినేస్తాయి పక్షులు, జంతువులు అవన్నీ కూడా ఎలా అయిపోతాయి? అలాంటి స్థితిలో మహర్షి చెప్పిన శాపం ఏది? నీకు వికారమైన రూపం వస్తుంది. ఆ వికారాన్ని ఇలా వాడుకోవాలి. జ్యోతిష్యంలో ఈ నెలలో నీ దగ్గర డబ్బంతా ఖర్చు అయిపోతుంది అని ఎవరన్నా ఒక ఫలితం చెప్పారంట. ఎక్కడ దాచుకుంటే మాత్రం డబ్బు ఖర్చు అయిపోతుంది అని జ్యోతిశాస్త్రవేత్త నీకుండే దశని పట్టి చెప్పితే అప్పుడు తెలియని వాడు ఏం చేయాలి? డబ్బు తానే ఖర్చు పెట్టి కదా. నీ దగ్గర డబ్బు అంతా ఖర్చు అయిపోతుంది అంటే ఎలా ఖర్చు అవుతుందో, ఏదో రకంగా ఖర్చు అయిపోయే కంటే, ఏదో దొంగతనం చేసే కంటే, ఏదో వృధాగా ఖర్చు అయ్యే కంటే, నేనే కనుక ఈ 100 రూపాయలని 10 మంది పేదలకి 10 మంది భాగవతత్వాలకి ఇచ్చేసాను అనుకో, డబ్బు ఖర్చు అయినటువంటి ఆ జ్యోతిష్శాస్త్ర ఫలము లభించింది. కానీ నేను దానం చేసినందులో వచ్చే ఫలితము పుణ్యము ఏర్పడుతుంది. ఇది తమాషా. అంటే మనకి జ్యోతిష్శాస్త్రవేత్తలు చెప్పే అంశములను ఎలా గుర్తించాలంటే మన దశల్ని పట్టి దాన్ని అనుకూలంగా చేసుకోవడంతో భయపడ్డము, ఇవన్నీ సూచనలు అంట, భవిష్యత్తు సూచనలు తప్ప వాటి మీద బెంగబడిపోయి అయ్యో నా జాతకంలో పెళ్ళే లేదా ఇలా నా జాతకంలో ఉద్యోగమే రాదా ఇలా బాధపడకూడదు. వాటిని ఎలా మలచుకోవాలో పరిష్కారంలో వెతుక్కోవాలి కదా. ఆ విధంగా ఇతను ఈ దానవుడు ఏం చేశాడంటే వికృత రూపాన్ని పొందుతా ఉన్నావు కాబట్టి తపస్సు ద్వారా కనుక ఆ వికృత రూపాన్ని పొందితే అతని యొక్క శాపము ఫలించినట్టు అవుతుంది. నా యొక్క తపస్సు కొనసాగుతుందని గొప్ప తపస్సు చేస్తే ఆ తపస్సుకి ఆనందించినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఏం కావాలరా అని అడిగాడు. దీర్ఘమాయు సమే ప్రాదాత్ తతో మాం విభ్రమ అస్పృశతు. చాలా కాలం హాయిగా దీర్ఘాయువుగా బతకాలి అని ఉంది నాకు అన్నాడు. హాయిగా దీర్ఘాయువుగా బతుకుతావు చిరంజీవ అని దీవించి ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా తన వికృత శరీరం పోయింది కదా, మంచి తపస్సు శరీరంతో ఉన్నాడు కదా, మళ్ళీ విభ్రమ అస్పృశతు. ఎప్పుడైతే ఒక రకమైన తేజస్సు కలుగుతుందో మళ్ళీ చిన్నపాటి గర్వం కలుగుతుంది. నా దగ్గర నా జీవితంలో ఉండే ఇబ్బందే ఒకసారి అవినయంతో ఆ రూపాన్ని పొందవలసి వచ్చింది. మళ్ళీ నేను ఇంత గొప్ప తపస్సు చేసి కూడా విభ్రమ అంటే గర్వము, గర్వాతిశయము, అహంకారము, చులకనతనము నాకు ఏర్పడిన వాడిని ఊరుకున్నానా? నన్ను ఎవడు ఏం కేకలేడు అన్నట్టుగా ఒక రకమైనటువంటి గర్వం ఏర్పడింది అనుకోండి. దీర్ఘమాయు మయా ప్రాప్తం కిమ్మే శక్ర కరిష్యతి. ఒకప్పుడు దేవేంద్రుడికి ఇతనికి పడల, ఏదో చిన్న ఇబ్బంది. దేవేంద్రుడు అంటే కోపం. ఇప్పుడు నన్ను దేవేంద్రుడు ఏం చేస్తాడు? చంపలేడు కదా, నాకు దీర్ఘాయు వెంటనే చంపే అవకాశం లేదు కదా, దాన్ని ఏమీ చేయలేడు అని దేవేంద్రుడి మీద ఒక రకమైనటువంటి చులకడతనం కలిగి ఇత్యేవం బుద్ధిమాస్థాయ రణే చక్రమదర్శయం. నేను దానవుని కదా, మళ్ళీ యుద్ధానికి వెళ్ళా దేవేంద్రుడి మీద. తను చంపే అవకాశం అయితే నేను చావను, నన్ను ఏం చేయలేడు, జయించానా ఇంద్రుడిని జయిస్తా అని ఇంద్రుడి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళాడు. వెళితే
ఆయన దేవేంద్రుడు కదా. కిం మే శక్రః కరిష్యతి, నన్నేం చేస్తాడని అనుకుంటే తస్య బాహు ప్రముక్తేన వజ్రేణ శతపర్వణ శక్తిని చైవ మూర్ధా చ శరీరే సంప్రవేశితం. దేవేంద్రుడు చాలా తెలివినవాడు. తన చేతిలో వజ్రాయుధాన్ని విసిరాడు. ఏదో అనుకుని విసిరాలి. ఆయుధాన్ని ఎప్పుడు కూడా వాడికి అలా చెయ్యాలి అంటే ఆ పని ఆ చేస్తున్న ఆయుధం అది ఎలా శతపర్వణ 100 అంచులు కలిగినటువంటి గొప్ప ఆయుధం. అది ఏం చేస్తుంది తెలుసునా, వెనకాల నా కాడను గట్టిగా కుట్టు. కాడను కొడితే కాళ్ళు, మోకాళ్ళు, తొడలు అన్నీ కూడా నా పొట్టలోకి చేరిపోయాయి. తమాషా, ఒక పిండితో బొమ్మ చేసామనుకో, కాడనలా కొడితే ఏమవుతుంది, అది పిండిలో కలిసిపోతుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ పైనుంచి కొట్టింది ఆ వజ్రం. ఆ శిరస్సుని కాస్త గుండెల్లోకి నొక్కింది, కాడని కాస్త పొట్టలోకి నొక్కింది. ఇప్పుడు నాకు రెండే ఉన్నాయి, గుండె పొట్ట తప్పించింది కదా. చంపితే ఎలాగా, సావకూడదు కదా, దీర్ఘాయు కదా ఇతను. అంత తెలివిగా అతను శరీరే సంప్రవేశితం, కింద నుంచి కాళ్ళనేమో పొట్టలోకి నొక్కేశాడు, పైనుంచి తలకాయనేమో గుండెల్లోకి నొక్కేశాడు. వాళ్ళను గుండ్రంగా ఒక బాల్లాగా ముద్దలా చేసి పెట్టాడు. పెడితే ఇత్యే శక్తిని సమయాచ్యమాన సన్ ఆనయత్ యమసాదనం. నన్ను చంపేరా బాబు, దండం పెడతాను. ఇలా ఉండడం కష్టం కదా, కొడుతూ ఉంటే నన్ను చంపేయనైనా యమసాదనం ఆసాదయ, నన్ను చంపేయి, బతికించకు, చంపేయి అంటూ ఉంటే ఏమాత్రం కూడా చంపకుండా పితామహ వచస్సత్యం తదస్తు ఇది మామబ్రవీతు. నువ్వు దీర్ఘాయువు కావాలని కోరుకున్నావు కదరా, దీర్ఘాయువుగా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటాడు, చాలా భయంకరమైన స్థితి కదా. చంపేస్తే బాగుంటుంది, చంపేరా బాబు అన్నా నేను చంపను. బ్రహ్మదేవుడి మాటకి ఆటంకం కలిగిస్తానా, అయ్యో బాబోయ్, బ్రహ్మదేవుడు నీకు వరం ఇచ్చాడు, హాయిగా దీర్ఘాయువుగా ఇక్కడే పడుండు అన్నాడు. అంటే మళ్ళీ పాపం అడిగాడు, అనాహార కథం శక్త భగ్న శక్తి శిరోముఖ వజ్రేణ అభిగత కాలం సుదీర్ఘమపి జీవితం. నన్ను చంపేస్తే బాగుంటుంది, కానీ ఇలాగ నా తలకాయ లేకుండా, చేతులు లేకుండా, కాళ్ళు లేకుండా, నోరు లేకుండా, తినడానికి వీలు లేకుండా ఇలా చేస్తే నేను ఎలాగ బతుకుతానయ్యా. సుదీర్ఘమపి జీవితం, పైగా నేనేమో అనవసరంగా చాలా కాలం బతకాలని కోరుకున్నా. అంతకాలం ఎలా బతుకుతారు, బతకాలంటే నేను తినాలి కదా, మన ఏదైనా నాకు ఏదైనా ఉపకారం చేయవా అని అడిగితే ఏవముక్తస్తు మే శక్రః, ఆనందించి ఇంద్రుడు బాహుయోజన మాయతో, ఒక యోజనం 8 మైళ్ళ పొడవు ఉండేటట్లుగా 2 చేతులు లాగించాడు. ఈ చెయ్యో 8 మైళ్ళ పొడవు, ఈ చెయ్యో ఒక 8 మైళ్ళ పొడవు, అంచి బ్రహ్మాండంగా. అక్కడి నుంచి నువ్వు లాక్కో, నీకు ఏది వస్తే తినేసి. అది రాయి వస్తుందా, చెట్టు వస్తుందా, మనిషి వస్తాడా, పశువు వస్తుందా, నీ ఇష్టం, ఏది పడితే తినేసి అని. ప్రాధాతు ఆశించమే కుక్షము, తినడానికి నోరు కావాలి కదా, నీ పొట్టలో ఒక నోరు వచ్చేట్టుగా నేను వరమిస్తున్నా. కుక్షౌ తీక్ష్ణదంశ్రమకల్పయతు, పళ్ళు లేకుండా ఉంటే అదేదో చెట్టు అనుకోండి, ఎలా నవ్వుతాడు. మంచి బ్రహ్మాండ పళ్ళు ఇస్తున్నా, నువ్వు దేన్నైనా కటకటకట నవిలేయగలవు. అలా తీక్ష్ణదంశ్రం అకల్పయతు, మంచి కూరలతో ఉండే పెద్ద నోరు నా పొట్టలో దింపి సెట్ చేశాడు. మొత్తానికి ఏదో ఒక ప్లాన్ చేసి పొట్టలోనే ఒక నోరు తయారు చేసి ఉంచాడు. సోహం భుజాభ్యాం దీర్ఘాభ్యాం, ఆ విధంగా ఇలాగ పొడవైనటువంటి నా చేతులతో సంకృష్య అస్మిన్ వనేచరాన్, ఈ వనచరంలో ఉండేటువంటి పశువులందరినీ కూడా సంకృష్య ఆకర్షిస్తూ సింహద్విప మృగ వ్యాఘ్రాన్ భక్షయామి సమంతత, దగ్గర దాకా లాక్కుంటారు. అది చెట్టు అనుకో దూరంగా నెట్టేస్తా, రాజనుకో దూరంగా నెట్టేస్తా. ఏమేం తింటారో తెలుసునా, సింహాలని, ఏనుగులని, లేళ్లని, పెద్ద పులులని హాయిగా తింటూ ఇలా బతుకుతున్నారు. ఇలా బతుకుతూ సతుమామబ్రవీరింద్ర, నా శాప విమోచనం ఇవ్వాలడిగితే నాతో అన్నాడు, యదా రామస్స లక్ష్మణ, రాముడు లక్ష్మణస్వామితో కూడి వస్తాడు. పాపం స్థూలశిరుడికి రాముడు ఒక్కడే వస్తాడని తెలుసు, దేవేంద్రుడు కదా, పథక రచన చేసిందే ఈయన కదా, కాబట్టి ఈయనకి 2 వస్తారని తెలుసు. కాబట్టి లక్ష్మణస్వామితో కూడిన వాడైన రాముడు ఇక్కడికి వస్తాడు. చేత్స్యతే సమరే బాహు, చిన్నపాటి వాగ్యుద్ధం మీకు జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో నీ 2 చేతుల్ని వాళ్ళు నరుకుతారు. తదా స్వర్గం గమిష్యసి, అప్పుడు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతావు అన్నాడు. ఇక్కడ 2 శాప విమోచనాలు కలుపుకోవాలి. కలుపుకుంటే తప్ప కబంధుల యొక్క శాప విమోచనం కాదు.
ఇంద్రుడేమన్నాడు? రాముడు నీ చేతులను తెగ నరుకుతాడు అంతే. కానీ స్థూలశిరుడు నరికి నిన్ను కాలుస్తాడు, అప్పుడే నీకు శాప విమోచనం అన్నాడు. ఈ రెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు. తన జీవితానికి సంబంధించినవే కదా. అందువల్ల దేవేంద్రుడి యొక్క శాప విమోచనమేమో తెగ నరకడం వరకే, ఆ స్థూలశిరుని యొక్క శాప విమోచనం దహించడం దాకా వర్తిస్తుంది. అందువల్ల అనేన వపుషారామ, అప్పటి నుంచి ఈ శరీరంతో ఈ వనే అస్మిన్ రాజసత్తమ, ఓ రాజులలో శ్రేష్ఠుడా ఇక్కడే ఉంటానయ్యా. యద్యత్ పశ్యామి సర్వస్య గ్రహణం సాధురోచయే. నా రెండు చేతులకి ఏది అందితే అది లాగేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇలా లాగుతుంటే ఎక్కడైనా నువ్వు తగులుతావేమో కదా. నేను సింహాన్నే తింటా, ఏనుగునే తింటా అని కూర్చుంటే నువ్వెలా ఉంటావో తెలియదు నాకు. కాబట్టి నా 2 యోజనాల చేతులు ఇలా తారుస్తా, ఇలా దగ్గరికి చేరుస్తా. ఏమొస్తే అవన్నీ లాగేస్తా. అందులో రాముడు ఉన్నాడా, అమ్మయ్య అనుకుంటా, లేడా తోసేస్తుంటాడు. ఇలాగా నా 2 చేతులను చాచి అన్నింటినీ ఆకర్షిస్తూ ఇక్కడే ఇలా పడి ఉన్నా. అవశ్యం గ్రహణో రామ మన్యే హంసముపైష్యతి. ఎందుకు ఇవన్నీ లాగడం? ఏదో హాయిగా తినచ్చు కదా, నీకు కావలసిన తినచ్చు కదా అంటే, ఏమో నువ్వెక్కడున్నావో తెలీదు. ఆ 2 చేతులకి తగిలి అదృష్టం గుద్ది నా చేతుల్లో పడితే, దగ్గరికి లాకితే నువ్వేదో నాకు శాపమోచనం చేస్తావు. కాబట్టి అవశ్యం గ్రహణం రామ, తప్పనిసరిగా రాముణ్ణి పట్టుకోగలుగుతాననేటువంటి ఆ తాపత్రయంతోనే అన్నింటినీ లాగడం నేర్చుకున్నా. నాకు దేవేంద్రుడు పాప అందుకనే ఇచ్చాడు ఇంత పెద్ద చేతులు. ఎప్పుడు రాముడు తగులుతాడా అన్నట్టే ఇచ్చాడు, నాకు ఉపకారమే చేశాడే. అలాగా గ్రహణం సాధురోచయే మన్యే హంసముపైష్యతి ఇమాం బుద్ధిం పురస్కృత్య. ఎప్పుడు లాగితే ఎప్పుడు నువ్వు కనిపిస్తావా అనుకుంటుంటే దేహన్యాస కృతశ్రమ. ఎంత అవస్థ పడుతున్నావు నీకేం తెలుసాయి? పిచ్చి శరీరం కదా, పొట్ట అదే, తినేది అదే, జీర్ణం చేసేది అదే, అంతా అదే. అయితే ఎంత నీచమైనటువంటి బతుకున్నది. అలా దేహము చేత, ఈ దేహం యొక్క స్థితి చేత చాలా పరిశ్రమ పొందుతూ ఇక్కడే ఉన్నారు. సత్వం రామోసి భద్రంతే. రాముడా నీకు మంగళము గాక అంటే అర్థం, భగవంతుడు కనిపిస్తే ముందు చెప్పవలసింది ఏంటి? నాకు అది కావాలో ఇది కావాలో అని అడగడం సహజమే. కానీ భగవంతుడు బాగుండాలని కోరుకోవాలి కదా. అదే కదా మంగళాశాస్త్రం అంటే. భగవంతుడికి ఏ అపాయము జరగకుండా ఉండాలి అని కోరుకోగలిగితేనే భక్తుడైన వాని యొక్క భక్తిత అనేది సంపూర్ణము, సార్థకము. ఎప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత హే భగవాన్ నేను కొబ్బరికాయ కొడతా, నాకు అది వచ్చి అది ఇయ్యి చాలు వెళ్ళిపోతా అని అంటే అంతకు మించిన తప్పు ఉండదు, పాపం ఉండదు. కాబట్టే మనకి పెద్దవాళ్ళు ఒక అందమైన పదం పెట్టారు. ఆలయానికి వెళ్ళేవాళ్ళని ఉభయదారులు లేక ఉభయదాతలు అని అంటారు. ఉభయదారులు అంటే 2 ఇచ్చిన వాళ్ళు అని అంటారు. 2 ఇస్తే కదా వాడు ఉభయదాత అవుతాడు. ఏమిటా 2? ఆరాధన నివేదన 2 ఇవ్వాలి. ఆరాధనకి పుష్పం ఇవ్వాలి, నివేదనకి పండో ఏదో ఇవ్వాలి. అందుకే నేను కళ్యాణం చేయించామనుకోండి, కళ్యాణం చేయిస్తే ఆ కళ్యాణం టికెట్తో దేవుడికి ఏదైనా టికెట్ తీసుకున్నా కదా ఏం అక్కర్లా కూర్చుంటానంటే వల్ల కాదు, ఏదైనా తీసుకువెళ్ళాలి. ఆరాధనకి కొన్ని ఇవ్వాలి వస్తువులు, నివేదనకు కొన్ని ఇవ్వాలి. ఈ 2 ఇస్తే ఈ 2ని ఉభయం అని అంటారు. ఈ ఉభయాన్ని ఇచ్చిన వాడిని ఉభయదాత అంటారు, వాడిని ఉభయదారుడు అంటారు. కాబట్టి భగవంతుడికి ఆరాధనకి నివేదనకి అవి ఇవ్వాలి. అంటే భగవంతుని యొక్క ఉనికి, భగవంతుని యొక్క ఆరాధన సమగ్రంగా సాగుతూ ఉండాలి అని సంకల్పించడం మొదటి లక్షణం భక్తుడికి. ఆ తర్వాత నివేదన అయ్యాక అయ్యా నాకు ఏదన్నా ఇవ్వా, నాకేదో కష్టం ఉంది, నాకేదో ఉద్యోగం కావాలి, మా అబ్బాయికి ఏదో పెళ్లిగా ఏదో ఉంటాయి, అది తర్వాత కోరుకోవచ్చు. కానీ ముందు భగవంతుడు బాగుండాలని కోరుకోవాలి కదా. కాబట్టి భద్రంతే నీకు మంగళమవుగాక, నువ్వు బాగుండాలయ్యా రామ. నాహమన్యేన రాఘవ, నీవు తప్ప నీతో తప్ప నాకు మళ్ళీ శాపమోచనం అంటే అవకాశమే లేదయ్యా. శక్యో హంతుం యథాతత్వం ఏవముక్తం మహర్షిన. ఆ మహర్షి స్పష్టంగా చెప్పాడు, రాముడే రావాలి, రాముడు వచ్చే నీకు శాప విమోచనం చేస్తాడని చెప్పాడు. కాబట్టి నీవు తప్ప నాకు గతి లేదయ్యా. అహం హి మతిసాచివ్యం కరిష్యామి నరషభ. నీ వల్ల నాకేంటి ప్రయోజనం రా, పోతే నేను వెళ్ళిపోతాను అంటాడేమో. రాముడు మానవుడు కదా. అంటే రాముడు కేవలం మామూలు నైజంతో ఉండే మానవుడిలా ఉండి అయ్యా నీ అవస్థ నీది, దీన్ని ఎక్కడ తగన పెడతాయి, నాకు ఇదే పని. ఆల్రెడీ విరాహుని పాపం అంత శరీరాన్ని పెద్ద గొయ్యి తవ్వి వాడిని పాతి పెట్టి ఎంత కష్టపడ్డాడు. మళ్ళీ నిన్ను పాతి పెట్టాలంటే పెద్ద గొయ్యి తవ్వాలి, మళ్ళీ నిన్ను కాల్చడానికి ఎన్నెన్నో కట్టెపొడలు తేవాలి. ఇదంతా మాకెందుకు ఇస్తామని నేను వెళ్ళిపోతానే టాటా అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడేమో అని
నువ్వు గనక నన్ను కనుక దహింపజేస్తే, నువ్వు నాకు గనక శాపవిమోచనం చేస్తే రామ నీకు చిన్న హెల్ప్ చేస్తాను, సహాయం చేస్తాను. చిన్న మభ్యపెట్టం కదా, నా వల్ల నీకు ఉపకారం జరుగుతుంది రామ, కాబట్టి నువ్వు నన్ను నాకు ఈ ఉపకారం చేయవా అని అడిగాడు. మతి సాచివ్యం కరిష్యామి అంటే నీకు ఒక అందమైన పథకాన్ని చెబుతా. ఎలా వెళితే నీవు సీతమ్మను గుర్తించగలుగుతావో, సీతమ్మ నీకు దొరుకుతుందో దానికి నేను కొంచెం నీకు సహాయం, మతి సాచివ్యం చేస్తా అంటే బుద్ధితో ఆలోచనాత్మకమైన సహాయం నీకు చేస్తా అన్నాడు. అబ్బో ఇదేమి రాముడు ఆశించడు, కానీ వీడికి ఉండే నైజం అలాంటిది. రాముడికి ఏదన్నా ఇస్తే నాకేదో ఉపకారం చేస్తాడని, నీకు నేను మంచి ఉపకారం చేస్తానయ్యా. మిత్రంచైవ ఉపదేక్ష్యామి, నీకు ఈ సమయంలో అద్భుతంగా చాలా ఆత్మీయంగా నీకు ఉపకరించే మంచి మిత్రుణ్ణి నీకు నేను అందజేస్తా, మంచి మిత్రుని ఇస్తాను. అంతకంటే ఉపకారంగా మిత్రమోపయీకంకర్, మిత్రుడనేది ఎంత గొప్పదో ఆ నీతి శాస్త్రవేత్తలు చెప్తారు. శోకారాతి భయత్రాణం ప్రీతివిష్కంభభాజనం కేన రత్నమిదం సృష్టం మిత్రమిత్యక్షరద్వయం. శోక అరాతి భయ త్రాణం, శోకం కలిగితే ఇంట్లో వాళ్ళకంటే ఇతరుల కంటే ముందు మిత్రుడు కదా మనకు ఆ శోకాన్ని తీరుస్తాడు. అరాతి, శత్రువులు వస్తే తన ముందు నిలబడి మనకేదో ఉపకారం చేస్తాడు. భయం, ఏదైనా చిన్న భయం బెరుకు కలిగితే భయాన్ని పోగొట్టి మనలో ధైర్యాన్ని నింపుతాడు. అలాంటి మిత్రుడు. శోకారాతి ప్రీతి నిష్కంభభాజనం, అంతేనా? ఎప్పుడు నన్ను ఆనందింప చేయాలో, ఎంత ఆనందింప చేయాలో, నేను ఆనందిస్తుంటే వాడు ఆనందపడేటట్టుగా ఉండేవాడు కదా మిత్రుడంటే. అలాగ కేనరత్నమిదం సృష్టం, ఇంత రత్నం, ఒక రత్నం ఎవరు పుట్టించారో కదా, అది మిత్రం ఇత్యక్షరద్వయం. మిత్రుడు అనే రత్నాన్ని ఏ దేవుడు పుట్టించాడో కదా అంటాడు నీతిశాస్త్రవేత్త. కాబట్టి అంత గొప్ప రత్నాన్ని, ఒక మిత్ర రత్నాన్ని నీకు ఇస్తా, నీకు నేను సూచన చేస్తా అని చెప్పాడు. అయితే ఏవముక్తస్తు ధర్మాత్మ ధనునా తేన రాఘవ. ధర్మాత్మ, ధర్మాన్ని ఆలోచించేవాడు రాముడు. అంటే అక్కడ శాప విమోచనం అవుతుంది కాబట్టి ఇతనికి దహన సంస్కారం చేద్దామని పాపం అతని సంకల్పంలో ఉంది. కేవలం ఇతను పెట్టే ప్రలోభానికి లొంగేవాడు కాడు కాబట్టి ధర్మాత్మ అంటాడు రాముడు. రాముడు ఈ మాట అన్న తర్వాత దహన సంస్కారం చేశాడంటే ఏదో చిన్న లాలూచి పడ్డాడేమో అనుకుంటామేమో అని వాల్మీకి ఇక్కడ ధర్మాత్మ రామ, ధర్మాన్ని ఆలోచించిన రాముడు తప్ప నాకేదో ఉపకారం చేస్తాడు కాబట్టి వీడికి ఏదో ఉపకారం చేద్దాం అనుకుని ఏదో నీకు అది ఇస్తా నాకు ఇది అనే వ్యాపారపు మిత్రత్వం కాదు రాముడిది అని చెప్పడం కోసమని ధర్మాత్మ ధనునా తేన రాఘవ. ఆ ధనువు యొక్క కుమారుడి చేత మాట్లాడబడ్డ రాముడు ఇదం జగాద వచనం ఇలా అంటున్నాడు. లక్ష్మణస్య ఉపశృణ్వత, లక్ష్మణస్వామి వింటూ ఉండగా అంటున్నాడు రాముడు, రావణేన హృతా భార్య. ఇంకా లక్ష్మణస్వామి ఏం చెప్పాడు? రక్షసాపహృతా సీత అని చెప్పాడు. ఇక్కడ రాముడు స్పష్టంగా రావణేన హృతా భార్య, ఆ రాక్షసుడు ఎవడో కాదు రావణాసురుడు అని అంటాడు. నీకేదో కొంచెం సమాచారం తెలుసున్నావు కదా, నీకు ఆ పేరు చెప్తే మరికొద్ది సమాచారం చెప్పగలుగుతావేమో ఆలోచించు. రావణేన హృతా భార్య, నా భార్య రావణాసుడు అపహరించాడయ్యా. మమ సీత యశస్విని, చాలా గొప్ప కీర్తిమంతురాడు నా భార్య. నిష్క్రాంతస్య జనస్థానాత్ సహభ్రాత్ర యథాసుఖం. ఒకనాడు నేను నా తమ్ముడితో కలిసి దూరంగా వెళ్ళవలసిన స్థితి ఏర్పడినప్పుడు వాడు సుఖంగా ఆవిడ్ని అంటే యథాసుఖం అంటే అర్థం అనాయాసంగా దొంగిలించాడు. నామమాత్రంతు జానామి, వాడి పేరు మాత్రమే తెలుసు, రావణ అంటారని తెలుసు. వాడు ఎలా ఉంటాడో నా రూపం తస్య రక్షస, వాడు రూపం ఎలాంటిదో తెలియదు, వాడు ఎలా ఉంటాడో తెలియదు, వాడు ఎక్కడి వాడో తెలియదు, వాడి ప్రభావం ఎంత గొప్పదో తెలియదు అంటాడు రాముడు. ఇక్కడ వాచ్యంగా చెప్పిన మాటల్ని బట్టి కొన్ని రామాయణాల్లో సీతా స్వయంవర ఘట్టంలో రావణాసుడు కూడా వచ్చాడని, రావణాసుడు ఎత్తాడని, రావణాసుడు చూసి రాముడు కాస్త ఎవడు వీడు ఇంత పరాక్రమంతో అనుకున్నాడని చెప్పిన రామాయణములన్నీ కూడా అవాల్మీకములను గుర్తించారు. వాల్మీకి యొక్క రామాయణంలో రాముడు చెప్పే మాటల్లో రాముడు అబద్ధం చెప్పాడు కదా, వాడి రూపం నాకు తెలీదు, వాడు ఎక్కడ ఉంటాడో నాకు తెలీదు, వాడి ప్రభావము నాకు ఇప్పటిదాకా తెలీదు, వాడు ఎలా ఉంటాడు, వాడి పేరు మాత్రం నాకు తెలుసయ్యా రావణ అంటారు వాడిని. నామమాత్రంతు జానామి, వాడి పేరు రావణ అని మాత్రమే తెలుసు. నా రూపం నా నివాసం నా ప్రభావం వయం తస్య న విద్మహే, మాకెవరికి తెలియదయ్యా అన్నాడు.
శోకార్తానాం అనాథానాం ఏవం విపరిధావతాం కారుణ్యం సదృశం కర్తుం ఉపకారే చ వర్తత. కబంతుడు చెప్పాడు ఆల్రెడీ, నేను నీకు ఉపకారం చేస్తాను. కానీ రాముడు ఆ మాటని పక్కకి తోసేశాడు. నువ్వు నాకు ఉపకారం చేయడం నేను చేసేటువంటి ఫలానికి ప్రతిఫలంగా ఇస్తానంటావేమో, అలా కాదు, నేను ఇప్పుడు నిన్ను యాచిస్తున్నాను. అది తమాషా. రాముడికి ఉండే ధర్మాత్మ గుణం అది, ధార్మికమైన గుణం ఎలా అంటే, నేను శోకార్తుడు, ఒక శోకం వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను. ఇందువల్ల పత్ని నష్టేతి శోకేన. సుందరకాండలో హనుమంతుడు చెప్తాడు, శోకం అనేది భార్య దూరం అయితే కలుగుతుంది కాబట్టి పత్ని నష్టేతి శోకేన. కాబట్టి శోకార్తుణ్ణి, అనాథని. ఇప్పటిదాకా నాకు నేను మా తమ్ముడు తప్ప ఇంకెవరూ లేరు, మాకెవరు ఈ అడవిలో దారి చూపించే వ్యక్తులు ఎవరూ లేరు కదా. అనాథానాం ఏవం విపరిధావత. ఈ విధంగా చెట్టు పుట్ట తిరిగేటువంటి మాకు కారుణ్యం సదృశం కర్తం, ప్లీజ్ కొంచెం హెల్ప్ చేయవా అని రాముడు అడిగాడు. రాముడు అడగకుండానే తను నేను నీకు ఉపకారం చేస్తానన్నటువంటి కబంధుడితో రాముడు అంటున్నాడు, దానికి నీకు సంబంధం లేదు, నీ శాప విమోచనం కోసం నేను చేయవలసిన ధార్మిక కార్యం నేను చేస్తా, నేను మళ్ళీ యాచిస్తున్నా, నువ్వు నాకు చిన్న ఉపకారం చేసి పెట్టవా, ఏదైనా మార్గం చెప్పవా అని అడిగాడు. రాముడికి ఉండే గొప్పతనం ఇది. చూసేటప్పటికీ కబంధుడు ఎంత ధర్మం, నిజంగా చెప్తావా, ముందు చెప్పు, తర్వాత దహింపజేస్తా అని అనాలి కదా. అలా అంటాడు. అలా అని ఆ ఉపకారాన్ని పొందేంత వరకు వాళ్ళు ఆ ఉపకారం చేయరు, ఇలా ఉంటారు. కానీ ఇతను నన్ను యాచించాడు, ప్రార్థిస్తున్నాడని ఆనందం కలిగింది. ఇక్కడ ఉపకారేచ వర్తతాం, ఇద్దరం కూడా ఉపకారము యందు నిమగ్నం అవుదాము. నువ్వు నాకు ఆ ఉపకారం చేసి పెట్టు. ఏది దీనికోసం కాదు, నేను నీకు ఆ ఉపకారం చేసి పెడతా. ఎందువల్ల ఇంద్రాదులంతా నేనొచ్చి దహింపజేస్తేనే నీకు శాప విమోచనం అని చెప్పారు కాబట్టి ఆ పని నేను చేస్తా. ఇది ఏదన్నా ఉంటే నీకు బాగు ఈ ఉపకారం చేసి పెట్టు అని అడిగాడు. అడిగి ఏవం సత్వం సీతాం సమాచక్షు కాష్టాన్యాదాయ శుష్కాని కాలే భగ్నాని కుంజరై దక్ష్యావస్వాం వయం వీర స్వభ్రే మహతి కల్పితే. కాష్టాని ఏనుగులు వెళుతూ ఏనుగులు ఊరికే వెళ్ళవు, తొండాలతో ఏం చేస్తాయంటే చెట్ల మీద కొడుతూ ఉంటాయి, చెట్లకి కొంచెం ఎండిపోయిన కొమ్మల్ని లాగేస్తూ ఉంటాయి, చెట్లకి ఉపకారం చేస్తాయి. కొన్ని చెట్లని విరక్కొట్టేస్తూ ఉంటాయి, దారి కోసం చెట్ల విరక్కొడతాయి. కొన్ని చెట్లల్లో ఈ ఎండిపోయిన కొమ్మలు ఉంటే ఆ కొమ్మల్ని తీస్తే చెట్టు మరింతగా. అందువల్ల జంతువులైనా అడవిలో ఉండే చెట్లైనా పరస్పరోపకారకములై ఉంటాయి. ఒక్క మనిషి మాత్రమే దాని ఉపకారాన్ని పొందుతాడు తప్ప దానికి ఉపకారాన్ని చెయ్యడు, మనిషికి ఉండే లక్షణం. కానీ జంతువులు పరస్పరోపకారకాలుగా ఉంటాయి. ఈ ఏనుగులు వెడుతూ ఆ చెట్ల మీద ఎండిపోయిన కొమ్మల్ని విరిగి కింద పడేస్తుంటాయి కదా, అలా ఏనుగుల చేత కింద పడేసిన ఆ కర్రలన్నీ వెతుక్కొచ్చి లక్ష్మణ మనం ఆ ఎండిపోయినటువంటి ఆ కర్రలన్నీ పట్టుకొచ్చి దక్ష్యామః, ఇతనికి దహన సంస్కారం చేద్దాం. మయం వీర శ్వభ్రే మహతి కల్పితే. పెద్ద గుంట తీసి గుంటలో పడేసి పైన ఇవన్నీ పెట్టి కాల్చారు కదా. ఇతను సరిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ రకంగా చేద్దామని సత్వం సీతాం సమాచక్ష్వ ఏనవా యత్రవాహృత కురు కళ్యాణమత్యర్థం ఇది జానాసి తత్వతః. మరి రాముడికి సందేహం కలిగింది, ఇప్పుడు గనక ఇతను చనిపోతే, ఇతను మనం కాల్చేస్తే ఇంకెలా చెప్తాడు ఇతను, ఎలా ఇతను ఉపకారం మాట్లాడాలి కదా. నీకు నేను మంచి మిత్రుడిని యొక్క అడ్రస్ చెప్తాను అన్నాడు కదా. కాబట్టి మనం గనక కాల్ చేస్తే వీడు ఏమవుతాడో తెలియదు, దేవత అవుతాడా లేకపోతే కాల్చిన వాడు మళ్ళీ వచ్చి మాట్లాడతాడా మనతో అని రాముడు చిన్న సందేహం కలిగి ఏవం సత్వం సీత, అయితే ఇప్పుడు చెప్తాన్నావు కదా, సీతాం సమాచక్ష్వ, సీతను మేము పొందేటట్లుగా ఉండే ఉపాయం చెప్పవా. ఏనవా ఎత్రవా హృత, ఎవని చేత ఏ విధముగా ఎక్కడ దొంగిలించబడిందో చెప్పవా. ఇవేమి తెలియదా రాముడికి. ఏనా అంటే రావణేనా అర్థం, రావణాసుడు అని. ఏనా అంటే అర్థం రావణాసురుడిని కాదు అర్థం, ఎలాంటి వాడైనా రావణాసురుని చేత, వాడి బలం ఎట్లాంటిది. ఏనా అంటే అర్థం ఎవని చేత అని అర్థం కాదు. సంస్కృతంలో ఏనా అంటే ఎవని చేత వదిలించబడింది. రాముడికి తెలుస్తుంది, జటాయువు చెప్పాడు, తానే మళ్ళీ చెప్పాడు. చెప్పినే అడగడు కదా, అడిగాడంటే కారణం ఏనా అంటే ఏన సదృశేన రావణేన, ఎలాంటి బలవంతుడైన రావణాసుని చేత. ఎత్రవా
ఎక్కడ ఉంచబడింది, ఎక్కడి నుంచి దొంగిలించబడింది కాదు, ఎక్కడ ఉంచబడింది అది నాకు చెప్పవా. కురు కళ్యాణం అత్యర్థం, ప్లీజ్ కొంచెం ఈ ఉపకారం చేసి ఈ పుణ్యం చేసి పెట్టవా అంటాం కదా. కురు కళ్యాణం అత్యర్థం, నాకు ఉపకారం చేయవా. ఇది జానాసి తత్వత, నీకు తెలిసి ఉంటే, నేను ఇబ్బంది పెట్టను సుమా. ఇది జానాసి, నీకు గనక తెలిసి ఉంటే నాకు ఈ ఉపకారం చేసి పెట్టవా అన్నాడు. ఏవముక్తస్తు రామేణ, ఇలా రామచంద్ర అడగబడ్డాడు. వాక్యం ధనురనుత్తమం, ఆ ధనువు మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమని? ప్రోవాచ కుశలో వక్తుం వక్తారమపి రాఘవం. వీడనుకున్నాడు, వీడి నైజం అది. అమ్మో నన్ను మాటల్లో పెట్టి ఈయన కనుక సమాచారాన్ని అందుకుని వెళ్ళిపోతే కదా. కుశలో వక్తుం, మాట్లాడడంలో నేర్పరి అయినటువంటి కబంధుడు. తమాషా అనుమో ఇలా నేను కనుక చెప్పేశారనుకో, అన్నయ్య పని అయిపోయింది వచ్చేసేయి అంటాడు లక్ష్మణుడు. వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోతే నాకైతే ఇంతే అవుతుంది. ఇక్కడ రాముడు మళ్ళీ చేస్తాడో చేయడు అంటే వీడికి ఉండే రీజన్. రాముడు చేస్తాడా చేయడా పక్కన పెట్టాడు, వీడి వైపు నుంచి ఆలోచించాలి కదా. ఇతను అంటున్నాడు కుశలో వక్తుం, మాట్లాడడంలో నేర్పరి అయినటువంటి కబంధుడు అనుకుంటున్నట్ట రాముడు కూడా నన్ను మాటల్లో పెట్టి నా దగ్గర సమాచారాన్ని లాక్కుంటున్నాడు, నేను కనుక చెప్పేశాననుకో వెళ్ళిపోతాడు ఈయన అనుకున్నవాడే. వక్తారమపి రాఘవం, ఇలా అడుగుతున్నప్పటికి కూడా రాముడితో అంటున్నాడు దివ్యమస్తి నతేన మే జ్ఞానం నాభిజానామి మైథిలి యస్తాం జ్ఞాస్యతి తం వక్ష్యే దగ్ధః స్వం రూపమాస్థితః. నాకు దివ్య జ్ఞానం అంతా మర్చిపోయానయ్యా, నాకు శరీర జ్ఞానం ఏం లేదు, దివ్య జ్ఞానం నాకు లేదు. అందువల్ల నీకు సీత ఏమైందో నేను చెప్పలేను. ఎప్పుడు చెప్తానో తెలుసునా, నన్ను ఎప్పుడైతే కాల్చేస్తావో ఆ కాల్చిన తర్వాత నాకు దివ్య జ్ఞానం ఏర్పడుతుంది, అప్పుడు నీతో మాట్లాడతా అన్నాడు. అని పోనీ అలా అని కనుక ఊరుకుంటే మనం నిజమే కావచ్చు అనుకునేవాళ్ళం. కానీ పై శ్లోకంలో చూడండి, అదగ్ధస్యతు విజ్ఞానం శక్తిరస్తి నమే ప్రభో రాక్షసం తం మహావీర్యం సీతాయేన హృతా తవ. ఒకవేళ నన్ను కాల్చకుండా ఉన్నారనుకో, నాకు అలా చెప్పే శక్తి లేదు. రాక్షసంతం మహావీర్యం, ఆ మహావీరుడే రావణాసుడు గురించి ఎలా చెప్తారంటే, రావణాసుడు మహావీరుడు తెలుసు కదా, వాడికి జ్ఞానం ఉన్నది కదా. జ్ఞానం ఉండే మాట్లాడుతున్నాడా లేక మాట్లాడుతున్నాడా? రావణాసుడు మహావీర్యుడని తెలిసినా ఆ రావణాసుడు మహావీర్యుడు అన్నాడంటే కొంచెం దొరుకుతున్నాడు కదా, మాటల్లో దొరికే విధానం. సీతాయేన హృతా తవ, నీ సీత ఎలా దొంగిలించబడిందో విజ్ఞానం హి మమ భ్రష్టం, ఆ విజ్ఞానం అంతా నాకు భ్రష్టమైపోయింది. శాపదోషేణ రాఘవ, వివరంగా నీకు చెప్పాలంటే నాకు ఎలాంటి ఒక ఇది లేదు. స్వకృతే నమయా ప్రాప్తం, ఇదంతా నా వల్లే అనుకో, నేను చేసుకున్నటువంటి అపరాధం, నేను చేజేతులా చేసుకున్నటువంటి తప్పిదం వల్లే నేను ఈ స్థితి పొందాననుకో. కాబట్టి అయినా నన్ను రక్షించవా. రూపం లోక విగర్హితం, నేను భయంకర రూపాన్ని పొందానే. కింటు యావత్తు నయాధ్యస్తం సవితా శ్రాంతవాహన. మళ్ళీ రాముడు పూర్ణయను వీడిని అన్ని మాటల్లో పెడుతున్నాడు అని కొంచెం ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇంకా ఎలా మాట్లాడతాడు. అయ్యా సూర్యాస్తమయం అయిపోతే మళ్ళీ ఈ పని చేసే సక్సెస్ కాదయ్యా, ఈ లోపుగా సూర్యాస్తమయం ఏ లోపుగా నన్ను తగలబెట్టేయాలయ్యా. సూర్యాస్తమయం అయిందనుకోండి, అయిపోతే మళ్ళీ ఒకరోజు ఆగాలి, ఆగింతే తప్ప సూర్యాస్తమయం తరువాత దహన సంస్కారం చేయకు కదా. కాబట్టి వీడి ఈ పాయింట్ వాడుకుంటాడు, ఈ అవకాశాన్ని వాడుకుంటూ కబంధుడు అంటాడు సవిత శ్రాంతవాహన. సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు రామ, అస్తమించాడా నా పని పూర్తి కాదు కాబట్టి తావన్మామవటే క్షిప్త్వా దహరామ యథావిధి. గబగబా గుంట తవ్వి నన్ను అందులో పడేసి కాల్చేయండి అయ్యా బాబు యథావిధి. శాస్త్రోక్తంగా చేయరా, మరి నా చేసే కర్మ యథావిధి శాస్త్రోక్తంగా చేయండి. ఇంతకుముందే జటాయువుకి అద్భుతంగా చేసావు కదా నువ్వు, నాకు కూడా శాస్త్రోక్తంగా చేయవా అన్నట్టుగా అడిగాడు. దగ్ధస్త్వయాహమవటే న్యాయేన రఘునందన వక్ష్యామి తమహం వీర యస్తం జ్ఞాస్యతి రాక్షసం. నేను అలా కాల్చబడిన వాడనై, అవటే అవటం అంటే గుంటలో మనం పడేసి కాలిస్తే గనక న్యాయేన, న్యాయముగా, న్యాయం అంటే శాస్త్రోక్తముగా, వక్ష్యామి తమహం వీర, వాడెవడో ఎంత గొప్ప రాక్షసుడో నీకు అప్పుడు చెబుతా. వక్ష్యామి తమహం వీరం ఎస్తం జ్ఞాస్యతి రాక్షసం, ఎవడనైతే నువ్వు తెలుసుకోవలసి ఉన్నదో అతని గురించి నేను తర్వాత చెబుతా అన్నాడు. అని మళ్ళీ ఇంకా తేన సఖ్యంచ కర్తవ్యం, ఒక వ్యక్తితో స్నేహం చేయవలసి ఉంది, అది కూడా వీడు గుర్తు.
ఇప్పుడు ద్విజ్ఞానం ఇంతకంటే ఏడేం చెప్తాడు. తర్వాత కూడా చెప్పేది ఇదే కదా. ఇప్పుడే చెప్పేస్తూ కొన్ని క్లూలు ఇస్తున్నాడు, అవి చెప్తా, ఆ తర్వాత చెప్తా. వాడు ఎవడో నేను చెప్తా, వాడి అడ్రస్ చెప్తా. వాడు కూడా ఉన్నాడు. ఏన సఖ్యంచ కర్తవ్యం న్యాయవృత్తేన రాఘవ. అతనితో నువ్వు స్నేహం చేస్తే కనుక న్యాయముగా, ఒక న్యాయ పరిశుద్ధిగా కనుక స్నేహం చేస్తే కల్పయిష్యతి తే ప్రీత, నీకు చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తాడయ్యా. సాహాయ్యం లఘు విక్రమ, అతను చాలా నేర్పరి అయినవాడు. ఆ స్నేహితుడు చాలా అనాయాసంగా దేన్నైనా నీకు సాధించి పెట్టగలిగినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి. అలాంటి వాడు నీకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాడు. నహితస్య అస్తి అవిజ్ఞాతం త్రిషు లోకేషు రాఘవ. ఇన్ని విషయాలు తెలుసు అతనికి. 3 లోకాల్లో తెలియని ప్లేసు లేదు, అన్ని స్థలాలు ఆయనకి తెలుసు. ఆయనకి ఈ భూమండలంలో కాదు, 3 లోకాల్లో ఏ మూల ఏదుందో, ఏ మూల ఎవరు రాస్తారో, ఎవరు ఏది పెడతారో, ఎక్కడెక్కడ ఎవరు ఉంటారో, ఇవన్నీ భౌగోళికమైనటువంటి పరిజ్ఞానం అంతా కూడా బాగా తెలిసిన పడతాడు. అలాంటి వాడు అంటే ఇవన్నీ తెలిసినట్టే మాట్లాడుతున్నాడు. అమ్మో నాకు చెప్పాలంటే నాకు కాలిస్తే తప్ప ఇవన్నీ చెప్పలేనంటాడు. సర్వాన్ పరిశ్రుతో లోకాన్ పురాసౌ కారణాంతరే. అతను సర్వాన్ పరిశ్రుత లోకాన్ పురాసౌ కారణాంతరే. ఇక్కడ అతను అందరినీ విడిచి దూరముగా ఈ లోకంలో ఇది కొన్ని కారణముల వల్ల, ఈ అడవిలో కొన్ని కారణాంతరముల వల్ల ఉండవలసి వచ్చింది. అలాంటి మిత్రుడిని నీకు అప్పచెప్తా, తొందరగా కాల్చేవా అని అడిగాడు కవంతుడు. అంటూ వాల్మీకి ఈ 71వ సగం ముగిస్తున్నాడు. ఇత్యార్షే వాల్మీకీయే శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే 170తమః సర్గః. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఏవమేతత్ పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః. ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. ఏషామిందీవరశ్యామో హృదయస్థో జనార్దనః. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ. దేశోऽयं క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సन्तు నిర్భయాः. కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః. శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాः. గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.